ଯଦି ଇମେଜ୍ ଦେଖିବା ଆମ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଦେଖ ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ଦେଖ ତାର ବଢ଼େଇଲା ବୋଲି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆକାର କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକୃତି କିପରି ହେବ ପ୍ରକୃତି କିପରି ଦେଖ ବାସ୍ତବରେ ଯେବେ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାମାନେ କ'ଣ ହେବ ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଲା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥାଉ ସେଠିକା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ପିଲା କ'ଣ ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କେବେ ହେବନି। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଠି ଦେଖ ମାଇନସ୍ ରହିଛି ତ -1 ଏମ୍ ଇଜ୍ କେତେ ପାଇଲେ ଦେଖ -1 ପାଇଲେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ପାଇଗଲେ କାମ ଖତମ। ଏପରି ଭାବରେ ଆରାମସେ ଆମେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆମେ କରିଥାଉ। ଏପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଦେବି ତୁମେ ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଉଛି ଦେଖ ଯାହା ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ତାହା ସବୁକୁ ନେଇକି ଏଠି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କିଛି ରଖାହେଇଛି। ହେଲୋ ପିଲାମାନେ देख आज क्लास रे तुम भौतिक विज्ञान बही बहुत बढ़िया चैप्टर आ तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लगी इंपोर्टेंट चैप्टर से चैप्टर को आए पढ़ा चैप्टर ना कौन आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण ये चैप्टर को पूरा फिनिश करवा। देख ये जो चैप्टर तुम एग्जाम पे इंपोर्टेंट ये देखा तुम जो लॉन्ग क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 ରୁ 10 मार्क प्रत्येक वर्ष देखा मिल जाए तुम आराम से ये गोटे चैप्टर को पढ़ी तुम आनीपर। तापर जब आम सर्ट क्वेश्चन देखा आम जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आसी था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा ये तुम 2 ରୁ 3ଟି क्वेश्चन तुम आसी जाए तो आराम से गोटे चैप्टर तुम आनीपर सबकि पूरा डिटेल पढ़ा। देख तुम प्रीवियस तुम जो एग्जाम रे आसी जाइए कौन तुम क्वेश्चन जो PYQ आम जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आम कही है आम सब क्वेश्चन आम ये करवा जो तुम जानी पार जे क्यों टॉपिक तुम एग्जाम इंपोर्टेंट आ किपर तुम क्वेश्चन आसी जाए आते प्रिपेयर हो तुम एग्जाम रे ता सब आसो तुम आराम से लिखिकी आसीपर है। देख डिटेल पढ़ा आईटा आम नॉर्मल वन शॉट नुहे कौन आम सियोर्स वीडियो जो तुम सियोरली तुम एग्जाम पूरा भल भाव प्रिपेरेसन है। ये तुम कौन कर चल खाता पेन बाहर कर आम सांग सांगे पढ़ा जो तुम सबकि मन रखी रखी और चैप्टर को आम एपरी फिनिश करवा बुझा अच्छी। तो चलो आज क्लास को पूरा आम पूरा बेसिक स्टार्ट करवा। आ देख मुझे कहीदे जे पूरा आम एग्जाम को लेकिन पढ़ा तो किसी जो टॉपिक जो रही जहाँकि एग्जाम इंपोर्टेंट नुहे तो ताकू आम पढ़ा कि पूरा बेसी डिटेल पढ़ानी कि जहाँ सब इंपोर्टेंट पूरा आम डिटेल पढ़ा है एग्जाम जहाँ सब इंपोर्टेंट है। देख ए पूरा बेसिक स्टार्ट करवा जो तुम किसी भी जानी हेल्ले भी तुम आराम सबकि ये गोटे वीडियो माध्यम तुम शिखीज कहीं आम सियोर्स वीडियो एग्जाम तुम फुल प्रिपेरेसन हुआ तुम चिंता करना। देख पूरा बेसिक स्टार्ट करवा तो प्रथम टॉपिक कौन रही आलोक प्रतिफलन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ नहीं है प्रतिफलन जो 2टी नियम अच्छी आमको जानवर अच्छी है जहाँ तुम ठीक जानी देख यहाँ आम ठीक मन पकईना है। तो यहाँ बुझापी आमको 3टी जिन जाना पड़ो। देख आम जो आलोक रश्मि जो आते आम सिंपली कौन कहतु आपतित रश्मि कहतु आ जो रिफ्लेक्ट होकर जो एपरी जाते आम कौन प्रतिफलित आम रश्मि कहतु। आउ देखो आम जो समुद्र रही नहीं जब गोटे लंबटे टाणी है आम सिंपली कौन आम अभिलंब ओडिया कहतु इंग्लीश नॉर्मल कहुए है 3टी वर्ड बुझीगल है मन पड़गला। देख तापर ये आम आ 2टी शिखा कौन गोटे आपतन कोण आ गोटे प्रतिफलन कोण। आपतन कोण बोले कौन देख आम जो आपतित जो रश्मि रही आम जदि अभिलंब को नेवा देख गोटे जो कोण है ये कोण को जो आई लिखाई ताकू ही आम कौन कहतु आम आपतन कोण कहतु। आ प्रतिफलन कोण बोले देख आम जो प्रतिफलन जो रश्मि रही आम जो अभिलंब रही नहीं देख जो कोण रही जो आर लिखाई आम कौन आम प्रतिफलन आम कोण कहतु है ये बुझीगल। देख यहाँ नहीं आम कौन प्रतिफलन 2टी नियम रही है। तो प्रथम नियम कौन कह प्रथम नियम कही देख आम जो आपतन जो कोण रही आ प्रतिफलन जो आम कोण रही 2 परिमाण आम कौन होते आम सामान होते आलोकर प्रतिफलन बेले आपतन कोण और प्रतिफलन कोण समान होता है बेले आम कहीपर जे देख मेजरमेंट ऑफ कोण आई है इज इक्वल टू है मेजरमेंट ऑफ कोण आम आर ये 2 कोणर परिमाण आम कौन होते आम सामान होते ताही आम फास्ट नियम इजी पीजी मन रखिपर है एपरी आम पछे पढ़ा। देख तापर सेकेंड नियम सिंपली तुम एपरी भाव मन रखिपर देख किपर देख ये देखा आम 3टी अच्छी जिन तो फास्ट आम आपतित रश्मि सेकेंड देख आम जो अभिलंब और तार कौन प्रतिफलित आम रश्मि ये देख ये 3टी रश्मि है देख ये 3टी रश्मि देख आम गोटे समतल आम अवस्थित कौन देखा कौन ये 3टी रश्मि आम गोटे समतल अवस्थित
ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଯାଉନି, ତୁମେ ସେପରି ଭାବରେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଓ ଅବିଲମ୍ବ କ'ଣ ଆମ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଏପରି ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନହେଲେ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଆପତନ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଓ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଆଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ବୁଝାଯାଉଛି ତ? ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିନେଲେ ହେଲା, ତୁମେ ଆରାମସେ ମନେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିବ, ଇଜି ପିଜି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମ ଏଙ୍ଗଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଙ୍ଗଲ ଆଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଙ୍ଗଲ ଆର୍। ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଆମ ରହିଥାନ୍ତି, ଇଜି ହେଲା ମନେ ରଖିପାରିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଇଜି ପିଜି ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିନେବା। ଆଉ ଏହା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ୟୁଜ୍ ଆସିପାରିବ। ହେଲା ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କ'ଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆମ ପ୍ରକୃତି। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେଠି କ'ଣ ଆମ ପଛରେ ତାହା ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆମ ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ସମତଳ ଦର୍ପଣର ଆମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାହା ଲେଖା ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସମତଳ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ କହିଥାଉ। ହେଲା ଇଜି ପିଜି, ତୁମେ ଆରାମ ତମ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଯେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ତୁମେ ତ ସମସ୍ତେ ଦର୍ପଣର ଆଗରେ ତୁମେ ଯାଇଥିବ। ହେଲା ତ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଯିବା, ଦେଖ ଆମ ଦର୍ପଣର ତା ପଛରେ ହେଲା ପଛପଟରେ ଦେଖ ଆମେ ଯେପରି ଅଛୁ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଇଥାଏ ତ। ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖ ଆମେ ସିଧା ଠିଆ ହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସିଧା ରହିଥାଏ, ପୁରା ସଲକ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ତୁମେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଦେଖ ଯଦି କିଛି ଆମ ପଛରେ ହେଉଛି, ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ଦର୍ପଣ ଦେଖ ପଛରେ ହେଉଛି, ହେଲେ ସେପରି ଯଦି ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଆମେ ଆଭାସୀ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ, ଆମେ ଆଭାସୀ। ବୋଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଆଭାସୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସଲକ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ପୁରା ସିଧା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ସିଧା ଠିଆ ହେଲେ କ'ଣ ତାହା ଆମ ଓଲଟା ହୋଇଛି କି, ଓଲଟା ତ ହୁଏନି ନା, ସିଧା ସିଧା ହିଁ ରହିଛି। ତ ଦେଖ ଆମ ସଲକ ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମ ନିଜ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଆକାରକୁ ନେଇକି। ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ତୁମେ ଯଦି ଦର୍ପଣର ଆଗରେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଯିବ, ତୁମ ଆକାର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ କି, ହେଲା ଛୋଟ ବଡ଼ ଦିଶେ କି, ତୁମେ ଯେତିକି ଥାଅ ହେଲା ତୁମ ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସେତିକି ଜଣାପଡ଼େ। ତ କ'ଣ ଦେଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ସହିତ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆମ ସମାନ ରହିଥାଏ ଆମ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା, ଦେଖ ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ତୁମେ ଦର୍ପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହ, କ'ଣ ଦର୍ପଣ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଦୂରରେ ତୁମେ ଅଛ ପକାଇ ଲାଗିଥାଏ। ହେଲା ସେପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଦର୍ପଣର ହେଲା ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖର ବସ୍ତୁର ଯେତିକି ଦୂରରେ ଥାଏ, କ'ଣ ତାହା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣର ପଛପଟରେ ସେତିକି ଦୂରରେ ଆମ ରହିଥାଏ। ହେଲା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ହାତକୁ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ଯଦି ରଖିଦିଅ, କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ ତୁମ ଯେଉଁ ତୁମ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ହାତ ତୁମକୁ ଲେଫ୍ଟ ପରି ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ ତୁମ ଲେଫ୍ଟ ତୁମ ରାଇଟ୍ ପରି, ହେଲେ କ'ଣ ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେମିତି କ'ଣ ଯେ ଆମ ଓଲଟି ଯାଏ। ହେଲା ତୁମେ ଏହାକୁ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ହେଲା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା ଏହା ଆମେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା, ଆଉ ଆମ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବତେଇଦେଲି। ହେଲା ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଏବେ ଯାହା ପଢ଼ିବା ନା ଏବେଠୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ସ୍ପେରିକାଲ ମିରରକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏଠିକା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ଆମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ, କନକେଭ୍ ମିରର, କନଭେକ୍ସ ମିରର। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ହେଲା ଦେଖ ତ ଆମେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ସେ କ'ଣ ଆମେ ଅବତଳ କହିଥାଉ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଉତ୍ତଳ କହିଥାଉ, କନକେଭ୍ କନଭେକ୍ସ। ତ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କହିଥାଉ, ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁଠି ହେଲା ପ୍ରତିଫଳନ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠ ରହିଛି, ଦେଖ ଯଦି ତାହା କ'ଣ ଆମେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ବକ୍ର ଥିବ, କ'ଣ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ବକ୍ର ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସେମିତି କ'ଣ କହିଥାଉ, ଆମେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବା ଆମେ କନକେଭ୍ ମିରର ଆମେ କହିଥାଉ। ହେଲା ଆଉ କନଭେକ୍ସ ମିରର ବୋଲି କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠ ରହିଛି, ହେଲା ପ୍ରତିଫଳନ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠ ରହିଛି ସେଇଟା ଯଦି କ'ଣ ଆମ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ବକ୍ର ଥିବ ଏପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସେମିତି କ'ଣ ଆମେ କନଭେକ୍ସ ମିରର ବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯଦି ଆସିଲେ ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଦେଖ ଏବେ
ଏବେ ପଢ଼ିବା जो ना ता तुम एग्जाम इम्पोर्टाट बोले ये पद गुड़िक ना इम्पोर्टाट जहाँकि आम बहुत जगह यूज करवा बहुत जगह ये देख मिरर सब तो यूज करवा आम जो लेंस पढ़ा से ये सब आम यूज करवा तो आम टे आम जाना है भल भाव देख प्रथम कौन है प्रथम मुख्य है प्रमुख अक्ष कौन प्रमुख अक्ष जहाँ कौन जहाँ प्रिंसिपल एक्सेस इंग्लीश कहुए और जो प्रमुख अक्ष को सिंपली आम मुख्य अक्ष कहतु है किसी असुविधा हेनी मुख्य अक्ष ना प्रमुख अक्ष जहाँ इंग्लीश कौन प्रिंसिपल एक्सेस कहुए देख देखा या गोटे कौन आम कन्वेक्स मिरर है आम उत्तल आम दर्पण या गोटे आम अवतल दर्पण देख ये देख जो आम अक्ष एपरी वाइज रही ना एपरी वाइज रही एपरी वाइज रही ताकू आम कौन कहतु ताकू ही आम प्रमुख अक्ष प्रिंसिपल एक्सेस आम कहतु बुझा है कौन देख एपरी भाव जो रही है ताकू ही आम कहतु है नेक्स्ट कौन पोल है जहाँ मेरु कहुए आम एपरी पीरी कहतु देख आम जो प्रमुख देख जो दर्पण आम जो है जो दर्पण रही है देख जो जगह आम रही से बिंदु को ही आम कौन कहतु सिंपली आम पोल कहतु कौन कहतु आम सिंपली पोल कहतु इजी है पोल बुझीगल देख तापर ये दुईटी आम इम्पोर्टाट टे बहुत पिला कन्फ्यूज होती देख कौन आम वक्रता केन्द्र सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले आम कौन प्रथम जाना देख देख मुझे पूरा डिटेल जाऊँ देख जो देखा एपरी भाव देख सब आम कौन सब आम सब जो वर्तुलाकार जो आम दर्पण रही है सबुति आम कौन सेंटर ऑफ आम कर्वेचर रही देख देखा ये जो सब मिरर गुड़िक एपरी जो मिरर रही है से गुड़िक आम गोटे वृत्त को काटिकी आम करतु तो देखो वृत्तर आम जो केन्द्र रही से केन्द्र को ही आम कौन कहतु ताकू ही आम वक्रता आम केन्द्र कहतु बुझा तो तुम बेस ध्यान रखा नहीं देख तुम सब सब जब एपरी अच्छी गोटे आम कौन एपरी आम सी रही कौन होती आम सी होता है इजी पीजी देख तब नेक्स्ट है या आम ए पढ़ा नेक्स्ट कौन आम वक्रता व्यासार्ध रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ आम सिंपली आर आम देखु है कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर या माने कौन ये भल भाव बुझ देख रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले कौन देख आम जो सी रहा है आम वक्रता केन्द्र आम जो पो रहा ये दी भितर जो दूरता रही ताकू ही आम कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता व्यासार्ध आम कहतु बुझा है तो देख आम जो पोल आउ सी है पोल आउ आम जदि कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो नहीं जावा दूरता जो रही ताकू ही आम कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता व्यासार्ध आम कहतु बुझा तो बुझा तो आउ गोटे तुमको ये मुझे बता दूसरी गोटे कौन आम आम पचारि पढ़ा कि मुझे जस्ट कहीदे कौन आ फोकस कौन ओडिया मत फोकस कहे फोकस कौन देख ये देखा है मेन करी देख मेन करी जो रही ना ये रुक आम रुक मुझे तुमको बता दूसरी देख आम आर इज इक्वल टू कौन आम 2f हो कौन होते आम आर इज इक्वल टू कौन होते आम 2f हो आर बोले कौन आम जो वक्रता जो व्यासार्ध रही कौन आम जो आम एफ जो रही एफ रा जो फोकस रही दुई गुणा कले आम हो बुझा तो देख फोकस आम मझे रही तो यह किपर होते ये आम जाना है नेक्स्ट देख नेक्स्ट कौन प्रमुख फोकस आ फोकस दूरता जो आम एफ जो पढ़ले ना ता नेक्स्ट अच्छी बुझा तो देख आम उत्तर दर्पण सॉरी अवतल दर्पण आ उत्तल दर्पण को नहीं किपर भाव होती जाना देख प्रथम यदि आम गोटे अवतल दर्पण कनकेव मिरर को नेवा आउ देख या कौन आम प्रमुख अक्ष ताको नहीं कि गोटे समांतर सरेखा जो टाणी दो कौन सब आम ये जो है गोटे बिंदु बाटे देखी जाए आ से बिंदु की ही आम कौन कहतु से बिंदु को ही आम कौन कहतु प्रमुख फोकस कहतु देख ये जो बिंदु रहा जो एफ लेखा है से बिंदु कौन आ प्रमुख फोकस बुझा तो देख आम देखिए आम कनकेव दर्पण थी है आम जो अवतल दर्पण थी एपरी भाव आम होगा देख जब आम उत्तल दर्पण थी देखा है देख यह तो एपरी भाव जब आम चलीगला देख समांतर आम चलिए तो एपरी भाव देख ये आम चलीगला रुक मुझे दे दूसरी ना एपरी भाव आम आसला आम देखिए आम चलीगला है देख ये चलीगला कि ये फोकस जो जीवानी कि देख जो आम चलीगला देख जो आम एपरी भाव जब आम बढ़ेदेवा है देख बढ़ेदेले बढ़ला देख कौन जो जो बिंदु देख छेद हो टच कर जो उत्तल दर्पण में आम फोकस कहतु हाँ एपरी भाव आमको करने पड़े देख आम उत्तल दर्पण को लेकिन मैं कहली एपरी भाव आम करने आम पड़ी थाए है देख एप है देखिए आम ये आम एप है इजी देख प्रमुख फोकस पे तुम जानीगल ये बिंदु को ही आम प्रमुख फोकस कहतु है जहाँकि बेस इंपोर्टाट एग्जाम लगे देख तापर फोकस दूरता कौन फोकस दूरता बोले कौन देख
आम जो प्रमुख फोकस आ जो आम पोल भितर जो दूरता रही से दूरता को ही आम कौन कहतु प्रमुख फोकस कहतु जहाँ आम से स्मॉल एप्रे आम देखु है स्मॉल एप्रे देखु देखो ये आम एफ रहा आ पी रहा जो दूरता है कौन आम फोकस दूरता से आम फोकस कहतु बुझा तो है देख यहाँ यूज बहुत सारा हे आ तुमको जो तुमको गोटे फर्मुला जो बताई से फर्मुला तुमको मन रखिबार अच्छी कौन कौन देख आर इज इक्वल टू 2f आर इज इक्वल टू 2f आर इज इक्वल टू 2f जहाँकि आम यूज करवा है पछरे ये देख ये आम कौन देख ताको लेकिन आम पढ़ने ए देख आम जो प्रतिबिंब जो गठन है प्रतिबिंब गठन है किपर भाव में प्रतिबिंब गठन होती आ प्रकृति किपर किपर गठन है किपर होते आम टी जाना देख है जो आम जो रे डायग्राम जो रही जो आम अंकन करवा जो एप्री बार जो रही है जो एप्री बार जो रही आम जो अंकन करवा नहीं आम वार्म टी कहना जो तुम जदि एगुड़िक जदि तुम टे ध्यान रखी दूच आराम से तुम एगुड़िक तुम निजे कर जब तुम भल भाव करन आज तुम कर तुम आगे तुम क्लारीफाई हो तुम आराम से एग्जाम बिना डरिकी सबकि कर है तो देख ये आम प्रथम टी वार्म कहनु तो प्रथम देख प्रतिबिंब गठन हेल्ले आमको कौन दरकार देख आम जे कौन गोटे वस्तुर जब आम प्रतिबिंब गठन करार अच्छी से देख से आम कौन आम दुईटी रश्मि आम से छाड़ी दूँ से दुईटी रश्मि जदि कौन प्रतिफलन है से प्रतिफलित जो रश्मि रही जदि से दुईटी रश्मि जेकोसी गोटे जगार जदि मिली जाती बुझा हो तो से बेले ही कौन से बेले ही आम प्रतिबिंब आम गठन होता है जदि से मिलुंट है ही कौन आ प्रतिबिंब आम गठन होती केत से मिलबे आ देखिए आम बही है दुई प्रकार से मिली था कौन दुई प्रकार कौन से वास्तव में मिली था कौन से वास्तव में मिली था वास्तव में मिलले किसी प्रकार आम प्रकृत प्रतिबिंबर आ कौन से मिलला परी लगी था जना पड़े कौन मिलला परी जना पड़े एक्चुअलिटी वास्तव से मिलती कि मिलला परी जना पड़ते है तो देख जदि से वास्तव में जब मिली जाती है कौन वास्तव में जब से मिली जाती तार आम प्रकृति किपर भाव होती मन रखार अच्छी जब वास्तव में मिलुंट कौन है आम देख प्रथम तो वास्तव में मिले वास्तव आम प्रतिबिंब गठन हो सहित कौन होती वास्तव सब मन रखु कौन आम ओ लटा ओ ट लिखु कौन ओ लटा प्रतिबिंब कौन वास्तव सब आम ओ लटा हम तुम माइंड रखार अच्छी वास्तव ओ लटा वास्तव ओ लटा है आउ गोटे है मिलला जदि आम जना पड़े एक्चुअली तो मिलूनी कि मिलला आम जना पड़े किपर आम जाना है सेपरी होती आम प्रतिबिंबर ता प्रकृति किपर होती है वास्तव हुए कौन आम आभासी कहतु है देख आम दर्पण भितर समत दर्पण भितर जीपरी भाव होती ना आम आभासी कहतु तो सेपरी भाव में आम आभासी होती है दर्पण भितर होती आभासी आ जदि आभासी होती सहित आम कौन थाए आम सीधा सलख थाए कौन थाए आम सलख मोर रखार अच्छी वास्तव सहित ओलटा आभास सहित सलख सलखा लिखिदी सलख है देख एबे आम कौन करवा एबे देख आम जो प्रतिबिंब जो आम जो गठन है ताप आम किसी आम नियम है किपर भाव में आम रे अफ लाइट है किपर आम जो आलोक रश्मि गुड़िक आम छाड़ी दूँ आ किपर भाव में जाते है ये जो नियम गुड़िक तुमको मन रखार अच्छी युड़िक जो तुम मन रखी देच है तुम इजिली तुम कर तुम बही में जो डायग्राम दिए ना ता छाड़ी तुम अन्य तुम डायग्राम कर हिसाब से बुझा होनी एपरी नहीं कि तुम बही जीपरी दिए तुम सेपरी कर ये रूल को नहीं तुम जेपरी कर भी किसी असुविधा हेनी ये रूल को आम टे मन पकड़ा है देख रूल प्रथम रूल देख तुम तो जाच जे कौन ये जो रही आम से कौन कहतु आम प्रमुख अक्षय कहतु देख प्रमुख अक्षय सहित जदि कौन आम गोटे समांतर जो सौरेखाटे आम टाणवा ता सब क्यों बाटे देखी जाए आम फोकस है कौन आम फोकस बाटे देखी आम जाती यदि एपरी आम गोटे छाड़ा समांतर है प्रमुख अक्षय सहित प्रिंसिपाल एक्स सहित से सब फोकस को देखी जीव देख आम अवतल दर्पण आम एपरी भाव आम जापर किंतु उत्तल दर्पण देखा से जापर देख एपरी आसला एपटी चल कि देख जदि ये जो चलीगला ना ताको जदि आम एपरी भाव जब करवा देख या कौन आम फोकस बाटे है फोकस को देकी गला जना पड़े फोकस को देकी गला आमको जना बुझा एपरी भाव है बुझाला देख जदि समांतर जदि रहा कौन फोकस को देखी एवं ता उल्टा एवं ता उल्टा उल्टा कौन हम जदि ता कौन आम फोकस को देखिए जदि आम नौचु कौन आम प्रमुख सहित समांतर भाव में आम चलीज बुझा तो आज आम उत्तल दर्पण देखा
ଯଦି ଆମେ ଏପ୍ରିୟରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବା ଯାହାକି ଜଣାଯିବ ଯେ ଜଣାଯିବ ଯେ କ'ଣ ଯଦି ସେ ଫୋକସ୍କୁ ଗଲା ଯଦି ଜଣାଯାଉଛି କ'ଣ ସେ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏପ୍ରିୟରେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଇଜି ମନେ ରଖିପାରୁଛ ହେଲା। କ'ଣ ଯଦି ଫୋକସ୍କୁ ଦେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଆମ ଏହା ସହିତ ଆମ ଚାଲିଯିବ ସେ ପ୍ରିୟରେ ଆମ ଏତେ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଇ ଇଜ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଙ୍ଗଲ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଙ୍ଗଲ ଆର୍। ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ପୋଲ୍କୁ ଦେଖି ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ହେଲା ପୋଲ୍ ଦେଖ ପକାଇବା ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଆମ ଆଙ୍ଗଲ ଆଇ ଯଦି ଥିବ ଏଙ୍ଗଲ ଆର୍ ସେତିକି ହେଇକି ଆମ ଏଠି ଆମ ଚାଲିଯାଏ। ଦେଖ ଆମ ଅବତଳରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏଠି ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଏଠି ବୁଝାଉଛି ତ ମନେ ରହୁଛି ହେଲା ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିଛ। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବର ରହିଛି ନା ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଆମ ବହିରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ହିଁ ମେନ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି। କ'ଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ହିଁ ମେନ୍ କରି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ଦେଖ ସି ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର କହିଥାଉ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଆମ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କହିଥାଉ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ପଠାଇବା ବେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଲା ସେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ହିଁ ସେ ଘୁଚିଯିବ ହେଲା। ଏପଟେ ଆସିଲା ଏପଟେ ସେ ଘୁଚିକି ଚାଲିଯିବ ବୁଝିହେଲା ସେପରି ଭାବରେ ଏତେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠି ତ ପୁରା ଆସିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଜଣା ଯାଉଛି ହେଲା ସିରେ ଯଦି ମିଳିତ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସୁଛି ସେ ବାଟେ ଦେଖି ସେ ଯିବ ବୁଝିହେଲା। ଇଜି ପିଜି ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା ଆରାମସେ ମନେ ରଖ। ଏ 4ଟି ନିୟମକୁ ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବାର ଅଛି ତ ବୁଝା ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ହେଲା। ଚलो ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଯଦି ତୁମେ କିଛି ବି ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିନି ହେଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ବି ରହିଛି ହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ତୁମେ ଆରାମସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିକି ଯିବ। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହୁଏ ତାକୁ ଜାଣିବା। ଏହାର ଦେଖ ଆମ କିପରି ଭାବରେ ତା ଆକାର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ତା ପ୍ରକୃତି ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବା। ଆରାମସେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବ। ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ଆମେ 6ଟି ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖ 6ଟି ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇକି ତୁମ ଯେଉଁ ବହିରେ ଅଛି ହେଲା 6ଟି ପୋଜିସନ୍ ସେ ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କା ହେଇଛି ନା ଏଠିକା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ତୁମ ବହି ହିସାବରେ ମିଳିକି ତୁମକୁ ବତାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଯଦି କରିବା ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ କରିବା ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦୂରରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ତା'ର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ତ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏବେ ପୁରା ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କରି ତୁମକୁ ବତେଇଦେବି ହେଲା। ଡିଟେଲ୍ କରିବା ହେଲା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେପରି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିବି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଦୂରରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିଥାଉ ଆମେ କ'ଣ ସେମିତି ଦେଖ ଆମେ 2ଟି ସମାନ୍ତର ସରେଖା ଆମେ ଟାଣିବା ହେଲା। ସମାନ୍ତର ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ସରେଖା ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାନ ସରେଖା ହେଲେ ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ହେଲା। ରଶ୍ମି ଦେଖ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଯଦି ଆମ ଆଇତି ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ସହିତ ତାହା କ'ଣ ଆମ ଫୋକସ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଦେଖ ଆମ ଫୋକସ୍କୁ ଦେଖି ଯାଇଥାଏ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଫୋକସ୍କୁ ଦେଖି ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ହେଲେ ମିଳିତ ହେଲେ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆସିଲା ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଗଲା ଏହା ଏପରି ଆସିଲା ଏପରି ଭାବରେ ଗଲା। ଦେଖ ଏଇ ଫୋକସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ସେମାନେ ଆମ ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ସେମାନେ ମିଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାର ଆମ ଆକାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହାକି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସମୂହ କହିପାରିବା। ଆଉ ଦେଖ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ମନେ ପକାଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ତ ଏହାର ଆମ ପ୍ରକୃତି କିପରି ଭାବରେ ହେବ ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହେଇଯିବ ବୁଝାଉଛି ତ। ଦେଖ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏପରି ଏହାର ଆମ ଆକାର କିପରି ହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସମୂହ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା। ଇଜି ପିଜି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦୂରରୁ ମେନ୍ କରି 2ଟି ସମାନ୍ତର ସରେଖା ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ହେଲା କ'ଣ 2ଟି ସମାନ୍ତର ଆମେ ରଶ୍ମି ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆମେ ଛାଡ଼ିଥାଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ହେଇଛି ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ମନେ ରହିଲା ହେଲା। ଇଜି ପିଜି ଦେଖ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେଉଁଠି ଆମେ କରିବା ଦେଖ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସି ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ଦେଖ ଏହା ଆମ ସି ହେଲା ଆମ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଆମେ କରିବା ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କିପରି କରିବା ତ ବହିରେ ଦେଖିବାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ହେଲା ଏହା ସହିତ ସମାନ୍ତର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଏଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚରକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଛି ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଆମ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା
आम जाचु आज समांतर हिसाब से जाइए कौन फोकस को देखिए जीव है फोकस को देखिए एपरी आम चलीज नेक्स्ट करवा नेक्स्ट कौन देख ये प्रतिबिंब को आम सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन आम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखी आम चलवा है कौन देख सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखी आम चलवा आम जानू जदि गोटे सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखी जब जाए जो बाटर आसे से बाटर से कौन आम घुंची जाए आउ फोकस देख समांतर जदि गले आम फोकस को देखी जाए एपरी भाव में देख ये देख है जदि आम ये देखा है आम प्रिंसिपल एक्सिस सहित देखला आम प्रिंसिपल एक्सिस सहित देख आम एति दूर में आम रही है कौन देख एति दूर में आम रही माने एति जो रही कौन आम जो वस्तु जो रही है कौन आम जो वस्तु रही से वस्तुर प्रतिबिंब ये आम गठन होगा बुझाला तो देख बोले यार प्रकृति आम आउ आकार देखा देख यार आकार आम देखा वस्तुर आकार देख एति देखा कौन ये जो आम प्रतिबिंबर आकार देखा कौन ताठू आम छोट रही कौन देख छोट रही से आम कौन ये यार आकार है प्रतिबिंबर आकार कौन आम क्षुद्र आम कही आउ देखिए देख आम वास्तव में गोटे जगह से मिलित होती वास्तव में जब मिलित होती से आम कौन होते वास्तव ओ अलटा फिनिश आराम से आम एपरी आम यहाँ कर इजी पीजी देख तापर नेक्स्ट है नेक्स्ट 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 कौन आम सीटारे ये आम यार रेड डायग्राम करवा आठ देख तुम जेकोसी दुईटी कौन आम रश्मि छाड़ी तुम कर कि बही देखिए गोटे कौन गोटे आम समांतर रश्मि छाड़ी आ गोटे आम फोकस को देखिए भाव छाड़ी तो से भाव में आम करवा देख मुझे कौन कर फोकस को लेकिन जो रही ना मुझे नहीं प्रथम मुझे करदे है कौन आम फोकस को लेकिन जो रही तो कौन आम जानी फोकस बाटे जब आसूँ कौन आम समांतर भाव में एपरी भाव में आम कौन हो आम चलीज आ गए कौन आम समांतर हिसाब से आम छाड़ा कौन समांतर हिसाब से या कौन होते आम फोकस को देखिए आम जाइए कौन देख फोकस को देखिए आम एपरी भाव में आम जाइए बुझा तो देख आम इमेज फॉर्मेशन होगा ये देख ये देख आम या कौन थी देखिए आम वस्तु थी या कौन आम प्रतिबिंब होगा आपर भाव में आम रेड डायग्राम होता है बुझा तो देख जदि ये देखा है आम वस्तुर आकार देख जी लगुच आम प्रतिबिंबर आकार देख आम सामान लगुच बुझा तो देख आम ये प्रतिबिंबर आकार कौन होते आम सामान आकार होते क्या सहित आम वस्तुर आकार सहित केतबेले जितेबले यहाँ आम सी रखूँ क्योंटे आम सी सेंटर ऑफ कर्वेचर आम रखी दूँ आ यार प्रकृति आम किपर देख है जेकोसी गोटे जगार से कौन आम मिलित होती कौन वास्तव ओ अलटा कौन वास्तव ओ अलटा देख रे को तुम एपरी भाव एग्जाम तुम देखीदेव है रे को तुम देखीदेव एपरी भाव आम जो रश्मि आम जाऊँगी बुझा हो तो तार जो डायरेक्शन तुम एपरी आम देखीदेवार अच्छी एग्जाम भूलनी बुझाला तो आराम तुम यहाँ कर देख तापर नेक्स्ट आम कौन आम सी ओ एफ रे रखा कौन सी ओ एफ देख सी एम एफ ए भी रखा ये देख आराम से आम यहाँ करवा तो ये आम दुईटी आम रश्मि आम छाड़ा देख गोटे देख गोटे मु समांतर रश्मि है समांतर रश्मि छाड़ी समांतर जब आम रश्मि छाड़ा ता कौन आम जानी फोकस है फोकस को देखिए आम जीव एपरी भाव है एपरी भाव देख तापर आम क्यों रश्मि छाड़ा तुम बही कौन देती तुम बही बैक्टेरिया देती है देख मुझे कौन कर तुम बही टे अलग काम कर देख ये कौन करपरी भाव गोटे रश्मि छाड़ी जाए कौन आम पोल को देखी जीव देख जब पोल को देखी जाए देख जो कोण से आसो से कोण में से कोण जीव आम चलीज है देख जो कोण आसो से कोण आम चलीज आपर भाव देख ये जगह से कौन हे आम मिलित हो बुझा हो तो देख एपरी भाव फोकस को देखीगला आपर भाव देख जिते एंगल आसला से एंगल आसला देख ये आम देख मिलित हेले या कौन है आम इमेज फॉर्मेशन होगा देख जब इमेज देखा आम वस्तुर आकार देख एति आउ आम देखिए प्रतिबिंबर आकार देख तार बढ़ेगा बोले कौन परिवर्तित आकार कौन है प्रतिबिंबर परिवर्तित है और यार प्रकृति किपर प्रकृति किपर देख वास्तव जब मिलित होती ताने कौन हम वास्तव ओ अलटा वास्तव ओ अलटा आराम से मन रखिपार है देख तापर नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आम एफ ठारे फोकस जब रही गोटे आम कौन वस्तु तार प्रतिबिंब ये आम करवा बुझा हो तो ये करवा तो देख ये आम जेकोसी दुईटी आम कर तो मु प्रथम जो रही ना प्रथम को मुझे समांतर वाला जो रही मुझे मुझे देख एपरी आम समांतर देखिए तापर मुझे नेक्स्ट ये कौन करी देख ये देखिए तो बही टे भल बोले कौन अलग नहीं करी देख मुझे कौन करी
देखो या एपरि जदि करिबा हम पई इजी हेबो देखो मो पोल को गोटे रश्मि छाडुची जदि हम पोल को गोटे रश्मि छाड़िबा पोल को जदि छाड़िबा कोन हो हम एपरि जेते एंगल आसिला सेते एंगल हम कोन हो हम चली जिवो देखो हम एपरि ओरे जिवो डायरेक्शन देखिबाले देखो हम जो या हम एपरि ओरे फोकस को देखि जिवो और या हम कोन एपरि ओरे सेम एंगल रे जेते एंगल आसिला देखो हम सेते एंगल रे से हम देने चली गला एपरि ओरे देखो ला देखिबाले हम क्यों जगह हम देखो ये आम मिलित होती कि मिलित हो ना जो देखा है देखिए देख या के मिलित हो कि हेबे है या कह जाए ये कौन या आम कौन कौन आम अनंतरे है कौन इनफाइनाइट से कौन आम मिलित होती जेहेतु मिलित होती आम प्रतिबिंब आम गठन हे देख तो प्रतिबिंब आम आकार के देख या आम एति है आ देख अनंतरे भी कौन हे कौन ता बहुत वर्धित हो कौन आम जिते भी थी कौन ता बहुत बढ़ हो बुझा ताको आम इमाजिन करें है आेतु से मिलित होती तार आम प्रकृति किपर होते बास्तव ओ ओलटा होते बास्तव ओ ओलटा होते से पूरी आराम से करें देखो तब नेक्स्ट है पीयू एफ मध्य आम रखा कौन पीयू एफ मध्य आम वस्तु रखा आम किपर प्रतिबिंब हम ताक देखा देखो ये आम जेकोसी दुईटी आम रश्मि छाड़ गोटे रश्मि आम कौन करूँ कि आम जो रही है आम समांतर हिसाब से छाड़ू जहाँकि कौन आम फोकस को देखिए मेन कर चलीज एपरी बुझा तो तापर आउ गोटे ये आम कौन करवा आउ गोटे ये कौन करवा क्या छाड़ा देखो ये मुझे एपरी जो आम रही ना जो कोण आसो से आम जो पोल को देखिए ये आम पोल को लेकिन आम करनु देखो डायरेक्शन देखीद देखो यार डायरेक्शन आम एपरी हे देखो तुम एग्जाम भूलबनी डायरेक्शन आउ गोटे मुझे देखो पोल को मुझे कर पोल को नहीं करवा देखो जिते एंगल आसला आम से एंगल ये चली है एपरी ही हे देख तुम मैनेज कर भल भाव कर आराम से हो देख आम एपरी भाव आम हो देख जदि आम देखा है ये जो रश्मि आउ ये रश्मि के आम मिलित हे कि ये आग को जा देख ये अलग डायरेक्शन जाऊँगी ये अलग डायरेक्शन जाऊँगी देख ये जीव ये जीव से कौन ये देखा के भी आम मिलित हेनी किंतु से कौन कौन मिलित है आमको जना पड़े किपर भाव देख जदि आम यहाँ आम बढ़ेदेवा और यहाँ जब बढ़ेदेवा तो गोटे जगह से कौन भी आम मिलित हो बुझा तो यपरी को आम कौन करूँ देख यपरी को आम सिंपली कौन करवा आम टी है एपरी जो रही ना आम पीओ एप जो दे आम यहाँ आम आग को एपरी आम बढ़ेदेवा तापर यहाँ आम एपरी आग को आम बढ़ेदेवा बुझा तो देख एपरी बढ़ेदे देखिए देख आम गोटे जगह कौन हो देख आम इन्हें मिलित होती तो यह कौन है यह आम ये वस्तुर कौन आम प्रतिबिंब ये आम सृष्टि हो कौन आम देख आम दर्पण भितर देखा कौन आम दर्पण भितर आम हो बुझा तो देख तो प्रथम जब आम आकार देखा देख यह आकार एति यार आकार देख तार बड़ कौन आम परिवर्तित आम आराम से कहीपर आउ देख जदि आम जदि देख देखा ये आम बास्तव से मिलित होती कि देखिए बास्तव देख मिलित होना किंतु आम मिलित है आमको जना पड़ी कौन आम भितर तो जब सेपरी होते यार आम प्रकृति किपर होते आम आवासी और सलक आवासी और सलक सेपरी भाव तुम आराम से यहाँ तुम्हें मन रखिपर बुझा तो एपरी आम यार कौन यार आम एरिया डायग्राम आम करदे देख यार टे लंबा होगा कि तुमको डिटेल किपर भाव कराए तुमको बतईदेली देख देख तुम जेकोसी दुईट रश्मि को एपरी भाव करके तुम कर तुम चिंता करनी आउ तुमको ये मन रखिबार अच्छी है देख ये तुम मन रखिबार अच्छी है देख ये देखिए आम है सबुरे कौन बास्तव अलटा बास्तव अलटा बास्तव अलटा आम प्रकृति रही है खाली गोटे आम जी पोल आ कौन पोल आउ फोकस जब रखूँ से आम आवासी आ सलक होती तुम ताक मन रखिबार अच्छी आउ देख बड़ छोट किपर भाव हो तुम किपर भाव मन रखा तुमको बतई दूसरी बुझा तो देख जदि आम देखा है देख जिते आम दूर जदि आम करवा से कौन देख जिते आम दूर करवा से आम छोट छोट हो कौन आम ता आकार बुझा तो देख जिते दूर से आम छोट है आम टे पाखक आसिले देख आम सीटा को आसिले देखिए कौन टी आम एटे छोट रही जिते सीटा को आसवा कौन आम सीटा जो रखा जोटे आम सेंटर अफ कर्वेचर से कहले कौन हम आम सामान हो देख सामान है पुणी कौन हम आम यहाँ बढ़ी 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 जीव है कौन बढ़ी बढ़ी जीव आ जो लास्ट रही ताकि एक्सेप्शनल है या आमको अलग मन रखिबार अच्छी ये देखा लास्ट जो रही ना आम फोकस अफ फुल भितर जब रखी था से कौन आम परिवर्तित होते आउे आम आवासी और आम सलक या आम प्रकृति होते
ବହି ଅଛି ତ ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମୁଁ ଡ୍ର କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଏପରି ଯଦି ତୁମେ କରୁଛ ତୁମ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ ତୁମ ବହିରୁକା ମୋ ହିସାବରେ ତୁମେ ଯଦି ସେପରି କରି ଜାଣୁଛ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆରାମସେ କରିବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ହେଲା ଦେଖ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଆମେ କିଛି ତା ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିବା କ'ଣ ତା ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିବା ଦେଖ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ତୁମେ ଯେକୌଣସି 2-3ଟି ମନେ ରଖିଥିବ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ହେଲା ବେଶୀ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଲୋକ ବା ଯାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମେନ୍ କରି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଦେଖ ଏପରି ଟର୍ଚ୍ଚ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ପୁରା ହେବା ପାଇଁ ବା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆଲୋକକୁ ନେବା ପାଇଁ ମେନ୍ କରି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଯେଉଁ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଲା ଦେଖ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ସମୟରେ ମୁହଁକୁ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲା ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା ସେମାନେ ଦାନ୍ତର ଆକାରକୁ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜିରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛ ସୌର ଚୁଲାକୁ ନେଇକି ହେଲା କ'ଣ ସୌର ଚୁଲାକୁ ନେଇକି ହେଲା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ ହେଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ ସୌର ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ହେଲା ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଛ ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲା କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମ ଦର୍ପଣ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆମ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଆମ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଆମ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ଯେକୌଣସି 2-3ଟି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ ବୁଝିଗଲା ତ ଦେଖ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଟିକେ ଆମେ ବୋରିଂ ହେଇଗଲେଣି ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା ଦେଖ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ 2020-2016ରେ ଆସିଯାଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଗଲା ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କିତ ରଶ୍ମି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର 2020-2016 ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି ହେଲା ଏହାକୁ ତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ମନେ ଅଛି ତ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ରହିଛି ଏହା ପୋଲ୍ ଆଉ ଫୋକସ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ବସ୍ତୁ ରଖିଥାଉ ଆଉ ସେଠି ଆମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କି ଏପରି କଲେ ଆମ ଏହାକୁ ଫୋକସ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏଠୁ ଆମେ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି କରିବା ଏହା ତ ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଏପରି ଯଦି ଆମେ କରିଥାଉ ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଆଭାସୀ ହୋଇଥାଏ ତ ସେପରି ଆମ ତା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆମକୁ ଏଠି କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ତୁମେ ପାରିବ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ସେପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିନେଲି ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ଆମେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣକୁ ନେଇକି ସେପରି ଭାବରେ ହେଲା ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା ଦେଖ ମେନ୍ କରି ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇଟି କେସ୍ ଆମ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନନ୍ତ ଦୂର ଓ ପୋଲ୍ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ହୋଇଥାଏ ତ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କରିବା ହେଲା ଇଜି ପିଇଜି ଦେଖ ଦୁଇଟି ଅଛି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦୂରରୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରୁଛୁ ହେଲା ଆମେ ସମାନ୍ତର ଦୁଇଟି ଆମେ ରେଖା ଆମେ ହେଲା ସମାନ୍ତର ଆମେ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖ ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଦୂରରୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ କରିକି ଆମେ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ବି ଛାଡ଼ିବା ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ଆମେ ରଶ୍ମି ଛାଡ଼ିବା ହେଲା ରଶ୍ମି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଏଠି ଚାଲିଯିବ ହେଲା ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଚାଲିଯିବ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଦେଖ ଏହା ଆମ ରଶ୍ମି ଆସିଲା ଏଠି ଆମେ ଚାଲିଗଲା ରଶ୍ମି ଆସିଲା ଏଠି ଆମେ ଚାଲିଗଲା ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିବାନି ଆମ କେଉଁଠି ଯାବେ ମିଳିତ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଏହା ମିଳିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ତ ଦେଖ ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବଢ଼େଇବା ଦେଖ ଏହା ଫୋକସ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ ଯଦି ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଏହା ଫୋକସ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ ଆଉ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏ ଫୋକସ୍ରେ କ'ଣ ସେମାନେ ମିଳିତ ହୋଇବେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ରେ ମିଳିତ ହୋଇଯିବେ ବୁଝିଗଲା ତ ଦେଖ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମିଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏହା ମିଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଆମ କିପରି ହେବ ଯଦି ସେପରି ହେଇତେ ଆମ ଆଭାସୀ ହେଇତେ ଦେଖ ଆମ ଦର୍ପଣର ପଛରେ ହେଉଛି ପଛପଟେ ବୋଲେ ଆଭାସୀ ତା ସହିତ ଆମ ସଲୋକ ହୋଇବ କ'ଣ ଆଭାସୀ ସଲୋକ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଏହାର ଆକାର କିପରି ହେବ ଆକାର ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ହିଁ ରହିଗଲା ଅକ୍ଷର ରହିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା ଆମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମ ବିନ୍ଦୁ ସମ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମ ବିନ୍ଦୁ ସମ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ମନେ ରଖିପାରିବ ଆରାମସେ ଦେଖ ତାପରେ ଅନନ୍ତ ଦୂର ଓ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରଖିବା ଦେଖ ଅନନ୍ତ ଦୂର ଆଉ ଆମ ପୋଲ୍ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରଖିଦେବା ଏଠି କିପରି ହେବ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଖ
ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ସମାନ୍ତର ଗୋଟେ ସରେଖାଟେ ନେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସରେଖା ନେବି ଯାହାକି କ'ଣ ଆମ ହେଲା ଏ ଯେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚରକୁ ଗଲା ପରି ଲାଗିବ। ଦେଖ କିପରି ଭାବରେ କରିବା ହେଲା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମେ ସମାନ୍ତର ସରି ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ସରେଖା ଯଦି ଆମେ ଟାଣିବା ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଫୋକସ୍ରେ ଗଲା ପରି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ରେ ଯିବନି, ସେପରି ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏଇ ଯେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ଅଛି ନା ତାକୁ ଗଲା ପରି ଲାଗିବ, ତ ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ଆମେ କରିନେବା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖ ଆମ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚରକୁ ଯଦି ଦେଇକି କିଛି ଆମେ ଯାଉଛି ହେଲା, ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଲା ସେଇ ବାଟେ ସେ ଆମ ଘୁଚିଯିବ, ତ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଦେଖିପାରିଲେ ଏ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ମିଳିତ ଆମ ହେବେନି, ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି କେବେ ବି ମିଳିତ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ହେଲା ମିଳିଲା ପରି ଆମକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଢ଼େଇବା, ଦେଖ ଏହା ଆମ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଯିବ, ଆଉ ଏହାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏହା ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ସିକୁ ଦେଇକି ଆମ ଏପରି ଯିବ। ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ମିଳିତରେ ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ଦେଖ ଭିତରେ ମିଳିତ ହେଇଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ, ତ ଆରାମସେ ଏହା କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଇବ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ମିଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମିଳିଲା ପରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ଯଦି ମିଳିଲା ପରେ ଯଦି ଲାଗୁଛି ସେପରି ଯଦି ହୋଇଥାଏ, ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତି କିପରି ହେବ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ଆଭାସୀ ଓ ସଲଖ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖ ଏହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖ ହେଲା, ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖ ଏହାର ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ରହିଛି, ତ କ'ଣ ହେବ ଆମ ଆକାରଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଯିବ। ବୁଝାଉଛି ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ତା ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆମ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଫିନିଶ୍ କରିନେଲେ। ବୁଝାଉଛି ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ମେକି ଆମ ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ କ'ଣ ଆଭାସୀ ଓ ସଲଖ ହିଁ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ଯଦି ଆଭାସୀ ଓ ସଲଖକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିବାଲେ ଆମ ଦୁଇଟି କେସ୍, ଆମେ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରକୁ ନେଇକି କରିବା କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ସମୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ଓ ପୋର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଏହାର ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆମ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝାହେଉଛି, ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ, ଆରାମସେ ଏହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ରହିଗଲା, ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ କିଛିର ତୁମେ ଯଦି ଘାଇକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଛ, ହେଲେ ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ, ଆରାମସେ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଦେଖ ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମ ଆସିଯାଉଛି ଏପରି, ଆଉ ନହେଲେ ବି ଦେଖ ତୁମ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଯେଉଁ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କହିଥାଏ। ବୁଝାଉଛି ତ ତୁମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଥିବ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା, ତା'ର ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା, ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖ ମେନ୍କରି ଆମ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ଏଇ ଗୋଟିକୁ ନେଇକି ପଡ଼ିବା। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ କାର୍ ହେଇଗଲା, ବାଇକ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ହେଲା ଯେଉଁ ମିରର୍ ଲାଗିଥାଏ, ତାହା କ'ଣ ଆମ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ମିରର୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ତ ତା କାହିଁକି ଆମକୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ତା ଆମକୁ ତା କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ଯାନର ପଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କେଉଁ ଆମ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ, ତା କାରଣ ସହ ବୁଝାଅ। କାହିଁକି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ସେଠି ଦେଖିପାରିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ସଲଖ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆମକୁ ସଲଖ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ସବୁ ହେଲା, ଆମକୁ ସିଧା ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଠି ଆମ ଆକାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆକାର ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆକୁ ଆରାମସେ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ ନେବା, ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ସେମ୍ ଆକାର ହେଲେ ବେଶୀ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି କ'ଣ ଆମ ଆକାର ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାର ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ହେଲା, ବେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଏରିଆରୁ ଆରାମସେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆରାମସେ ହେଲା ପଛକୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରାମସେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥାଉ। ବୁଝାଉଛି ତ ଏହାର ଯେଉଁ କାରଣ ତୁମେ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ସଲଖ ଆଉ ଛୋଟ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଏରିଆକୁ ଆରାମସେ ଆମେ ହେଲା ବହୁତ ଆମେ କେତେ ପଲର ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଆରାମରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ 2022ର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହା ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖ ଏବେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ନା ଏବେ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ 2024 2022ରେ ହେଲା ଏହାକୁ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି, ଇଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍କୁ ନେଇକି ନା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ତା ଯେଉଁ ସାଇନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆରାମସେ ସେମାନେ ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଏହାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୁମେ ଆରାମସେ ବି ଏପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଦେବି, ତୁମେ ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଉଛି। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ନୂତନ କାର୍ଟେଜୀୟ ସଂକେତ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲେଖି ଚିତ୍ର ସହିତ ଆମେ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ତାକୁ ନେଇ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତୁମେ 3 ନହେଲେ 3 ମାର୍କିଆ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ ନୂତନ କାର୍ଟେଜୀୟ ସଂକେତ ପ୍ରଥାକୁ ବୁଝାଅ କହୁଛି।
है आम 4 मार्क क्वेश्चन बुझा हो तो तुमको 2 मार्क क्वेश्चन मेन करी 2 मार्क क्वेश्चन मेन करी आसिले तुम लिखिपार 4 मार्क डायरेक्ट आसिले तुम लिखिपार है देख क्वेश्चन आसी जाऊँगी तो ये आम बुझा नूतन कार्टेशियन संकेत प्रथा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देख या भी आम बुझा एग्जाम इंपोर्टाट तुमको क्वेश्चन देखीदेली बुझा हो तो देख तुम्हें तो भल स्टूडेंट है तुम्हें जानुव मैथ रे आम जो कार्टेशियन समतल को लेकिन स्थानक ज्यामिति तुम जो पढ़ुच है एपरी भाई है देख आम या सिंपली आम एक्स अक्ष आम नहीं है आम कौन वाई अक्ष आ एक्स अक्षर पटटा को मेन कर आम पॉजिटिव नहीं कौन नहीं पॉजिटिव नहीं आउ एक्स अक्षर पटटा एक्स टैक्स लिखाई कौन आम सिंपली आम नेगेटिव नहीं है मन अच्छी तो देख ये 1 2 3 4 थाए देख -1 -2 -3 -4 -5 सेपरी थे बुझा तो आज जब ऊपर पट को देखा आम सब पॉजिटिव रही थे आ तल पट को देखा ये कौन होते आम नेगेटिव थाए तो ये आम से मैथ पर आम रही थे बुझा तो से मैथ पर ही रही थे तो किपर बारे जाना तो चिंता करना देख प्रथम तुम किसी जिन तुमको मन रखा देख आम देखा ये जो रही ना जो दुईटा एक्स और वाई को जो मिलित होती आम सिंपली कौन कहतु आम मूलबिंदु कहतु है देख ये टीका से मूलबिंदु आम क्या कहूँ देख देखा ये देख ये गोटे जगह देख मिलित होती एपरी भाव तो देख ये पोल रही ना पोल को ही आम कौन मूलबिंदु नहीं कौन पोल को ही मूलबिंदु नहीं आई पोल रू ही कौन ये पोल रू ही आम ये पोल रू ही आम दूरता आम मापी दूँ देन ये गोटे आम वस्तु रही वस्तुर दूरता आम पोल रू आम मापा या के सेंटीमीटर जो प्रतिबिंब रही यार पोल के आम दूरता मापा पोल रू ही मापी दूँ है बुझाइल है देख तापर यह आम जानू कौन या आम सिंपली प्रमुख अक्ष कहतु प्रमुख अक्ष ये प्रमुख अक्ष कौन आम देख आम जो एपरी जो एक्स अक्ष रही है प्रमुख अक्ष को सिंपली आम कौन आम जो एक्स एक्सिस जो रही ना है आम एक्स एक्सिस कहतु कौन देख आम एक्स अक्ष है देख गोटे पट ये पटा आम देख पॉजिटिव थाए ये पट कौन आम नेगेटिव थाए एक्स डैश देख लिखाई बुझा अच्छे तो या नेगेटिव या पॉजिटिव इजी पीजी है आउ आउटे तुमको ये मन रखार अच्छी देख आम सब वस्तु को है सब वस्तु कौन आम ये बाम पटरे ये बाम पटरे आम रखी कौन रखी बाम पटरे रखी से देख सब वस्तु है जो बोले वस्तु वस्तु को सिर्फ आम यूरे आम देखू है ना तुम जान सब कौन होते नेगेटिव रही थे सब आम नेगेटिव ही आमको रखा पड़ते कहीं कहीं देख सब कौन आम ये जो आम दर्पण सब बाम पटरे ही आम रखीतु से कौन आम यू सब कौन होते आम नेगेटिव ही होते नेगेटिव ही होते तो मायने रखिदार अच्छी है तापर या आम डिस्कस कर देख ये जो रही आम एक डेक्स सब कौन आम नेगेटिव थे और यार देखा आम जो प्रमुख अक्षर जब यार देख आम एक्स लिखाई तो कौन या सब आम पॉजिटिव रहते तुमको सेपरी मन रखा तापर ऊपर देख आम पॉजिटिव आ तलक गले आम नेगेटिव बुझा तो यदि ऊपर किसी वस्तुर जब आम कौन ता उच्चता आम नापी दूँ है उच्चता को लेकिन मेन कर कौन आम जब ऊपर रखी दूँ आम से पॉजिटिव नहीं दूँ आ जदि गोटे जदि आम कौन ता प्रतिबिंब जब आम देख मेन तले जब हो तले जब होपरी तो मेन कथा कौन आम नेगेटिव देख मैं रखला यहाँ आम एक्स अक्षर सरी आम वाई अक्षर पूरा पॉजिटिव नहीं तलक नेगेटिव नहीं से तुम जब रिलेट कर मन रखा चेष्टा कर आराम से तुम यहाँ मन रखिपार इजी पीजी है देख जब तुम यहाँ बुझुच हेल्ले तुम आराम से है देख या तुम निज भाषा तुम लिखिपार है देख मु पूरा आराम से सबकि पूरा डिटेल सब लिखिदी तुम यहाँ नहीं तुम निज भाषा लिख किसी असुविधा हेनी बुझा मुझे जहाँ कल तुम ताल लिखी दूच डायग्राम कर दूच यथेष्ट हो तुम बही बेकारिया बेकारिया बेले तुम जो तुम बही भाषा तुम जब भल लगे लिखापी तुम सेपरी हिसाब से लिखिपार कि तुम भाषा में लिखिपार एपरी मुझे तुमको जपरी कहली और डायग्राम चित्र सहित चित्र को तो मन रखार अच्छी है आउ ये देखा अन्य देख ये रही तो यह क्वेश्चन किंतु ये जो रही आउ जो रही ना यहाँ को आम पढ़ा है तब जो नेक्स्ट टॉपिक रही कौन दर्पणर सूत्र मिरर फर्मूला ये आम पढ़ा कौन पढ़ा मिरर फर्मूला मन अच्छे कि देख आम अवतल दर्पण हो कि उत्तल दर्पण हो किसी असुविधा नहीं गोटे न फर्मूला थाए है जहाँकि कौन ये जो 3टा को लेकिन मेन की कौन ये 3टा को लेकिन फर्मूला कौन होती तुम जानू 1/f है कौन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस आम 1 आम यू है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 आम यू तो ये आम एफ बेले कौन
एफ बेले कौन आम जो फोकस दूरता जहाँकि आम डिस्कस करी आम भि बेले कौन भि बेले कौन देख मन रख कौन आ प्रतिबिंबर दूरता है प्रतिबिंबर दूरता है कौन आम भि आउ आम वस्तुर दूरता कौन यू बेले कौन आम वस्तुर आम दूरता आ तुमको मन रखार अच्छी तुम जब यू भि एफ को यार जो साइन रही आम प्लस नब कि माइनस नब ताकू नहीं तुम सिंपली देख से मन रखी आम यू सब कौन होते यू सब आम कौन आम बाम पटे रखी सब कौन होते आम नेगेटिविटी कौन होते आम नेगेटिविटी सब मन रखी कौन आम जो यू रही वस्तु दूरता सब कौन आम नेगेटिव होते कौन होते आम नेगेटिव होते बुझा तो आज जब आम मिरर देखा है दुई प्रकार मिरर रही गोटे कनकेव रही आम अवतल वाला देख अवतल आम फोकस अवतल फोकस कौन आम ये रही देख ये रही बोले सब कौन हो आग नेगेटिव हो फोकस कौन सब नेगेटिव हो आज जब आम गोटे उत्तोल ना देख उत्तोल आम किपर होते आम एपरी होते सरी आम एपरी कहला टिके देख जब आम एपरी रही आम एपरी आम रही बोले आम फोकस आम कौन देख ये रही कहले आम एक्स रे आम पॉजिटिव वाला रही तो आम जो कन्वेक्स मिरर ना है उत्तर वाला ये आम एफ कौन होते आम पॉजिटिव होते तुमको यहाँ नहीं तुम जब कन्फ्यूज हो है यहाँ तुमको मन रखिबार अच्छी इजी पीसी देख ये फर्मूला यहाँ नहीं क्वेश्चन करवा तुम चिंता करना यहाँ नहीं क्वेश्चन करवा तुम चिंता करना बुझा तो देख एबे आम नेक्स्ट पढ़ा नेक्स्ट कौन परिवर्धन मैग्निफिकेशन है परिवर्धन बोले कौन देख आम जो है आम जो वस्तुर उच्चता आ प्रतिबिंबर जो उच्चता है ता भितर आम जो अनुपात जो रही ताकू आम कौन कहतु परिवर्धन कहतु बुझा तो देख ये कौन प्रतिबिंबर उच्चता और वस्तुर उच्चतार अनुपात को दर्पण कौन आम परिवर्धन कहतु केते बड़ केते छोट है यार फर्मूला कौन होते देख या सिंपली आम एम रे देखु यार फर्मूला कौन होते आम दुईटी फर्मूला रही कौन दुईटी फर्मूला एम इज इक्वल टू कौन होते आम एच डैश बाय आम एच होते एच डैश बोले कौन आ प्रतिबिंबर उच्चता आउ एच बोले कौन आम वस्तुर उच्चता आम आराम से एम इज इक्वल कौन एच डैश बाय एच होते देखो यार डेफिनेशन तुम यहाँ लिखिपार आ ये फर्मूला गोटे लिखिपार आ गोटे फर्मूला रही आ गोटे फर्मूला कौन आम यू आउ भी को नहीं फर्मूला कौन होते देखो ये माइनस लगी माइनस ऑफ भी बाय आम यू होते माइनस ऑफ भी बाय यू होते बुझा तो देख आम एम इज इक्वल टू देखो एच डैश बाय एच होते आउ एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय यू होते ता माने देखो एटीएम लिखाई मैं ये दुईटा मध्य समान बोले ये दुईटा को आम लिखिपार कौन देख आम एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ भी बाय आम यू लिखिपार और ये फर्मूला इंपोर्टाट या तुम मन रखिबार अच्छी एपरी आम लिखिपार यहाँ नहीं आम क्वेश्चन करने को पड़ी था है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ को तुम देखिए डरी जाओ बुझा तो चलो ये आम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देख ये क्वेश्चन कौन कहला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट गोटे अवतल दर्पण ठारू 20 सेंटीमीटर दूर में वस्तुटी रखा यार प्रतिबिंबर अवस्थिति है वर्धन निर्णय कर बुझा देख ये आम कौन कहला ये आम कौन कहला देख गोटे गोटे कौन आम अवतल दर्पण रही यार फोकस देख केते कहला आम 10 कहला आउ देख यार कौन वस्तुर दूरता केते कहला देख आम 20 सेंटीमीटर कहला बुझा तो तार प्रतिबिंबर अवस्थिति बोले कौन देख आम मेन करी आम जो भी ये बोले प्रतिबिंबर आम दूरता मेन पढ़ले फाइंड आउट कर अच्छी तापर आम वर्धन कहला वर्धन बोले कौन आमको एम आमको ये बाहर करने आमको कहूँ बुझा तो एम आमको बाहर करने आमको कहूँ देख आराम से यहाँ आम करवा आराम से करवा देख जो तुम्हें क्वेश्चन यहाँ तुम बुझीपार बोले कौन दिखाई कौन मांगी प्रथम आम टाको आम लिखिदेवा है देख देखिए कौन दिखाई देख आमको फोकस कहला आमको एफ दे दी है एफ देती ये आम एफ को नेगेटिव ना कि पॉजिटिव ना देख जदि आम अवतल दर्पण एफ सब कौन होते आम नेगेटिव होते कौन होते आम नेगेटिव होते है नेगेटिव लिखिदी के देख माइनस के आम 10 सेंटीमीटर हो बुझाला तो तापर देख आम जाचु जेकोसी लगी आम वस्तुर दूरता आम यू कौन होते आम नेगेटिव होते यू कौन होते सब आम नेगेटिव होते आम 20 सेंटीमीटर हो
है बुझाला इजी पीजी देख देख तापर आम कौन प्रतिबिंबर है प्रतिबिंबर आमको ये भी मांगी है भी तापर आमको एम मांगी है ये दुईट को बाहर करवा है इजिली आम बाहर करवा देख ये फर्मूला पकेबा आराम से हो देख आम प्रथम भी बाहर करवा भी किपर बाहर करवा आराम से बाहर कर किपर देख फर्मूला कौन है 1/f इज इक्वल टू है देखो 1/f को आम पछे लिखा देखो आम सिंपली एप्रिल लिखिपर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू आम 1/f मत लिखिपर एप्रिल लिखिपर आम जल्दी हो देख तर 1/v इज इक्वल टू कौन हम ये 1/u को आम अन्न पटक देख एपटे मुझे तार मुझे फर्मूला पुट कर तुम आगर मत फर्मूला पुट कर तुम कर भी किसी असुविधा हेनी देख प्रथम 1/आम एफ्र भैल्यू एने पुट करवा एफ्र भैल्यू के देख -10 रही है पूराटा के हाँ माइनस आम एपरी है तापर माइनस तार 1/u देख 1/u के देख माइनस यहाँ मध्य रही माइनस माइनस देख माइनस माइनस कौन हो हाँ प्लस हो देख ये माइनस लगी देख ये देख हाँ माइनस रही बोले माइनस माइनस कौन हो प्लस हो +20 हो देख या आम सल्व करवा तो आराम से आम आंसर बाहर जाओ तो दुईर लसागु ना के आम 20 हो ना -2 -2 तापर देख ये प्लस आम 1 हो एपरी तो हुए ना तुम जान है तो जदि या आम करवा के -1/20 होगा बोले देख ये -1/20 होगा बोले आम देख 1/v इज इक्वल टू कम लिखी दूसरी 1/v इज इक्वल के -1/20 होगा बोले भी देख ये v इज इक्वल के देख या से ऊपर को नहीं तो यहाँ मध्य ऊपर को चली तो v इज इक्वल के देख -20 हो यार एकक कौन हो देख ये समस्त एकक कौन थे आम सेंटीमीटर अच्छी तो या कौन आम सेंटीमीटर हो देख भी के आराम से पाइगले नेक्स्ट कौन करवा नेक्स्ट आमको एम पचारि देख अवस्थिति पचारा आगे कौन आगे कौन कहला आम ता वर्धन कहला कौन आ परिवर्धन बा वर्धन बोले माने कौन आमको एम बाहर कर तो आम एम फर्मूला पुट कर आराम से बाहर जाओ आम एम फर्मूला कौन होती देख एच डैश पे एच होती कि देख आमको एच डैश देनी कि एच देनी तो किपर करवा आ गए मतलब फर्मूला रही कौन -v/u देख ये देखिपारे आम v के -20 देदेला आ यू के यू -20 तो जदि यहाँ आम काटा के देख माइनस रही तो -1 एम इज के पाइले देख -1 पाइले देख दुईटा पाइले काम खत्म एपरी भाव में आराम से आम न्यूमेरिकल आम कर देख तुम एपरी क्वेश्चन किपर कर प्रथम तो कौन कौन दिखाई तुम लिखिदेल और साइन कन्वेंशन को लेकिन तुमको साइन लगेबार अच्छी है साइन कन्वेंशन को लेकिन तुमको साइन लगेबार अच्छी तापर जहाँ मांगी तो लेकिन तुम सल्व कर एपरी कर आराम से हो बुझे तो देख तापर है देख या नहीं गोटे क्वेश्चन ही तुम पूर्व तुम एग्जाम आसी मेन करी तुम लेंस को लेकिन ना तुम लेंस जो फर्मूला रही लेंस वाला फर्मूला एपरी है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आसी कितु यहाँ मेन कर गोटे क्वेश्चन जब लंग क्वेश्चन देखा गोटे क्वेश्चन ही आसी आम कहने तापर ये आम कि पढ़ा तापर आम लेंस को पढ़ा है एवं जो टपिक रही ना से टपिक तुम एग्जाम इम्पोर्टाट आ मुझे जाने ये टपिक को लेकिन बहुत पिला भल भाव बुझीनी भल भाव बुझीनी यह जो डायग्राम फायग्राम जो देती बही जो लिखाई है क्या बोला दिमाग में किसी आसेनी देख ये किपर भाव क्वेश्चन आसे तुम किपर भाव कर नहीं आम यहाँ आराम से जानवा जो तुम एग्जाम फुली प्रिपेरेसन हो देख तब आम जो नेक्स्ट टपिक कौन रही आलोकर प्रतिसरण आम चैप्टर जो रही आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण तो जो प्रतिसरण जो रही ना ताको भी आम शिखा जहाँ इंग्लीश कौन रिफ्राक्शन कहुए कौन कहुए रिफ्राक्शन ऑफ लाइट रिफ्राक्शन ऑफ लाइट बोले कौन देख ताको भी आम बुझा है मुझे प्रथम टिके इजिली तुम बताऊँ डेफिनेशन को लेकिन बुझा देख जदि कौन आ पाखे गोटे आलोक रश्मि रही है सी आलोक रश्मि जदि गोटे मध्यम जदि कौन सी अन्य मध्यम को जाऊँगी कौन गोटे मध्यम अन्य मध्यम देख यहाँ मध्यम 1 जहाँ वायु रही कौन यहाँ मध्यम 2 जहाँ काच रही बोले यहाँ गोटे मध्यम यहाँ गोटे मध्यम आउ जिते बेले गोटे आलोक रश्मि गोटे मध्यम अन्य मध्यम को जाए से कौन करे देख से जीपर से जाए ना देख से एपरी देख से जावाई से चाहूँ कि देख सेपरी जापरेनि से कौन कहले ये कौन आम कि बेंडिंग होती कौन ये आम देख ये जो रही रश्मि कौन आम किसी बंकईगला कौन आम किसी बेंडिंग है से जो बेंडिंग जो होना गोटे मध्यम जो अन्य मध्यम गले से बेंडिंग को आम कौन कहतु से आम बंकाई जो होमें कौन कहतु ताकू ही प्रतिसरण आम कहतु कौन कहतु प्रतिसरण रिफ्राक्शन ऑफ आम लाइट कहतु बुझाइल
ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଆଲୋକ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମରୁ ଭିନ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗତି କଲାବେଳେ ଦୁଇ ମାଧ୍ୟମର ସଂଯୋଗ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ଆମେ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ବେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ନା, ଦେଖ ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ଆମ କ'ଣ, ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ବାୟୁ, ଆଉ କାଚ ବହି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ। ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗତି କଲାବେଳେ ଦେଖ ଆମେ ସଂଯୋଗର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି ହେଲା ପୃଷ୍ଠରେ ସେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଏପରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତା ଦିଗ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ଟିକେ ଆମ ବଙ୍କେଇ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଙ୍କେଇ ହେଉଛି ନା ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆମ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ହେଲା, ପ୍ରତିସରଣ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଡେଫିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ହେଲା, ତାକୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମ ଗୋଟେ ଲ ବି ରହିଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା, ତାହା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାବ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ହେଲା, କାଚ ସ୍ଲାବ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆମ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କ'ଣ ହେଲା, ତା'ର ନିୟମ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରହିଛି ତା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଥର ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ବହୁତ ଥର ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏହା ବୁଝିଗଲ ତ? ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ବଙ୍କା ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ଆମ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରତିସରଣ ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଯିବା କ'ଣ, ଆମେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାବ୍ ହେଲା। ଏପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠି ଆମ କ'ଣ ପ୍ରତିସରଣ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଯେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଏହାକୁ କିଛି ମୁଁ ତାକୁ ନୋଟ୍ ଦେଇନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମେନ୍ କରି ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା, କ'ଣ ଏ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ଦେଖ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାବ୍ରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଥର ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ, ବୋଲେ ଏଠି ଆସିଲା ବୋଲେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ, ପ୍ରତିସରଣ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏଠି ଆମ କାଚ ରହିଛି ଆଉ ବାୟୁ ଦେଖ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବି ଆମ ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଘଟିବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ତ ଦେଖ ଆମ ଏଠି ଆମ କିପରି ଭାବରେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ଆମ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏହା ଆମ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆସୁଛି ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା, ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ଏହା ଆମ କାଚ ମାଧ୍ୟମ, ତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଆସିବ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ସେ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଉଛି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଆମ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ପ୍ରତିସରଣ ଘଟିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଦେଖ ଏହା ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ସେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଟିକେ ବଙ୍କେଇ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଇବ ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ସେଠିକି ଆମ ବଙ୍କେଇ ହେଇଯିବ। ବୁଝାଯାଇଛି ତ? କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାୟୁରୁ କାଚକୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖ ଟିକେ ଆମେ ବଙ୍କେଇ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଦିଗକୁ କ'ଣ ଆମ ସେ ତା ଦିଗ ସେପରି ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ବୁଝାଯାଇଛି ତ? ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ ସିଧା ଆମ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଠାକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଏହା ଆମ କାଚ ରହିଛି, ଏହା ଆମ ବାୟୁ ରହିଛି, ଆମ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ଏହା ତ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଅବିଲମ୍ବରୁ ଏବେ ଦେଖ ହେଲା ଆମ ଦୂରକୁ ସେ ବଙ୍କାଉଛି। ଦେଖ ଅବିଲମ୍ବରୁ କ'ଣ ଆମେ ଦୂରକୁ ଆମେ ବଙ୍କାଉଛି। ବୁଝାଉଛି ତ? ଆମ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାବ୍ରେ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝାଉଛି ତ? ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ବାହାରିବ ତା ଆମ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଥିଲା ନା ତା ସହିତ ଆମ ସମାନ୍ତର ଆମ ଘଟିଥାଏ ହେଲା, ସେପରି ଭାବରେ ଆମ ହେଇଥାଏ। ବୁଝାଉଛି? ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦୁଇଥର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କିପରି ହେଉଛି ଦେଖ ବାୟୁରୁ ଯଦି ଆମେ କାଚକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଏହା ଆମ କ'ଣ ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଆମ ବଙ୍କାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ କାଚରୁ ଯଦି ଆମେ ବାୟୁକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମ ଅବିଲମ୍ବରୁ କ'ଣ ଆମ ଦୂରକୁ ସେ ବଙ୍କାଉଛି। ବୁଝାଉଛି ତ? ବୁଝାଉଛି ତ? ଦେଖ ଏହା ବୁଝିଗଲ? ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ଘନ ମାଧ୍ୟମ। ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଲାଇଟ୍ ଆମ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼୍ ଯାଇପାରେ ତାକୁ ଆମେ ଲଘୁ କହୁ, ଆଉ ଘନ ବେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁଠାରେ ଏହାଠାରୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ସେଠି ଆମେ ଯାଇପାରୁଛି ହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଘନ କହିଥାଉ। ଦେଖ ବାୟୁରେ ଆମ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼୍ ଯାଏ ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଲଘୁ କହିବା, ଆଉ କାଚରେ କମ୍ ଟିକେ ରହିଥାଏ ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଘନ କହିବା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଲଘୁରୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯଦି ଆସୁଛୁ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଯେଉଁ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତା କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଆମ ବଙ୍କେଇଥାଏ। କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ବଙ୍କେଇଥାଏ। ଦେଖ ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମେ ବଙ୍କେଇଥାଏ କେତେବେଳେ ଯଦି ଲଘୁରୁ ଆମେ ଘନକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ଘନରୁ ଯଦି ଆମେ ଲଘୁକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଘନ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲଘୁ ଅଛି ହେଲା। ଏ ଯଦି ସେଠିକି ଯିବା, ଦେଖ ଆମ ଆମ ଦେଖ ଅବିଲମ୍ବରୁ କ'ଣ ସେ ଆମ ଦୂରକୁ ଆମ ଯାଏ, କ'ଣ ଏତେ ଦେଖ ଆମ ଅବିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଆମ କ'ଣ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏହା ଜାଣୁଛ ତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। କ୍ଲାସ୍ ଲାଭକୁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ଥିଲା ମୁଁ ବତେଇଥିଲି, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ତୁମେ ସେପରି ତୁମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛ, ତାହେଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ତାହା ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ'ଣ ପ୍ରତିସାରଣର ନିୟମ, ଲଜ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ଦୁଇଟି ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ନିୟମ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ସମାନ, ସେପରି ହେଲା, ସେଇ ସମାନ ସେପରି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ ଆମ ତିନିଟି ଆମ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ରହିଛି ହେଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଅବିଲମ୍ବ ହେଲା। ଏ ଯେ ତିନିଟି ରହିଛି ସେ ତିନିଟି କ'ଣ ଆମ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରହେ, କ'ଣ ଏ ତିନିଟି କ'ଣ ଆମ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରହନ୍ତି। କି ତିନିଟି ଆମ ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ଆଉ ଅବିଲମ୍ବ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମତରେ ରହେ। ତୁମେ ସେପରି ଭାବରେ ମନେ ଆରାମସେ ରଖିପାରିବ, ତିନିଟି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମତରେ ରହନ୍ତି। ତୁମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପାରୁଛ ପୁରା ଏପରି ତୁମେ ମନେ ରଖିଦିଅ, କ'ଣ ତୁମ ବହିରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରି ଆପତିତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ଆପତନ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ଓ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବଧାନ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଆଙ୍କିତ ଅବିଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ସମତରେ ରହେ ହେଲା। ତୁମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା କଲେ ତାହା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ନିୟମ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଫର୍ମୁଲା କେତେବେଳେ ଆମ ଏପରି ହେଇଛି, ଦେଖ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା, ଦେଖ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ହେଲା, ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଧ୍ୟମ ହେଲା, ଗୋଟିଏରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ, ଦୁଇଟି ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଥିବ, ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ହେଲା ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ କ'ଣ ଥାଏ, ଆମ ଯଦି ସମାନ ଥାଏ ହେଲା, ଦୁଇଟି ଆମ କ'ଣ ଥାଏ ଆମ ସମାନ ଥାଏ ହେଲା। ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ଆପତନ କୋଣର ସାଇନ୍ ହେଲା, ଆପତନ କୋଣ ସାଇନ୍ ବେଲେ କ'ଣ ଆମ ଆଇ ହେଲା, ସାଇନ୍ ଆଇ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣର ସାଇନ୍ ବେଲେ ଆମ ସାଇନ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ତା ଅନୁପାତ ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ ଆମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ସମାନ ହେଇଥାଏ ହେଲା। କେତେବେଳେ ସମାନ ହେଇଥାଏ, ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଥିବା ଦୁଇଟା, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ଯଦି ଆମେ ସେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବୋଲେ ସେ ସାଇନ୍ ଆଇ ବାଇ ସାଇନ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହୋଇ ବାହାରିଥାଏ। ବୁଝାହେଉଛି ତ, ବୁଝାହେଉଛି ହେ। ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ତିନିଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସମତାରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ଥିରାଙ୍କ। ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରୁନ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଏ ତିନିଟି ଗୋଟେ ସମତାରେ ରହିବେ, ଆଉ ସାଇନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଇନ୍ ଆଇ ବାଇ ସାଇନ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ଥିରାଙ୍କ। ତୁମେ ସେତିକି ଲେଖିଦେଉଛ, ଏବେ ତୁମେ କିଛି ମାର୍କ ତୁମ ଏକ୍ଜାମିନର ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କ'ଣ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ହେଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ବହୁତ ପିଲା ଟିକେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, ତ ବହିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦିଆ ହୁଏନି ହେଲା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ପିଲା ଏହାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଦେଖ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଆମେ କରିବା। ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଆସିଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା କ'ଣ, ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଏହାକୁ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଏପରି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ହେଲା। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ତା ଡେଫିନେସନ୍, ଶୂନ୍ୟ ବା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗର ଅନୁପାତକୁ ମାଧ୍ୟମର କ'ଣ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କୁହାଯାଏ, ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖ ଆମ ହେଲା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଆଲୋକର ବେଗ ହେଲା, କ'ଣ ଆମ ଆଲୋକର ବେଗ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଆଲୋକର ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଆଲୋକର ବେଗର ଯେଉଁ ଆମ ଅନୁପାତ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଯେ ତାହାକୁ ଅନୁପାତ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କହିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆଲୋକର ବେଗ ବାୟ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବେଗ ହେଲା ଆମ ସି ବାୟ ଆମ ଭି ହେଇଥାଏ, ସି ବାୟ ଆମ ଭି ହେଇଥାଏ। ଡେଫିନେସନ୍ ଆସେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପରମ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ।
ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ମେନ୍ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବ ହେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିପାରୁନ ହେଲେ ତୁମେ ଏହା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛ ହେଲେ ବି ଏତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ଯଦି ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପରମ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ N20 ବା ସଲଗ ଭାବରେ N2 ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝାଯାଇଛି ତ ହେଲା। ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ହେଲା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପୁରା ଖାଲି ଡେଫିନେସନ୍ ଆସିନି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆସିନି, ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ କିଛି ଯାଉନି। ଦେଖ ଯାହା ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ତାହା ସବୁକୁ ନେଇକି ଏଠି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କିଛି ରଖାହେଇଛି ହେଲା, ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ରଖାହେଇଛି କହୁଛି। ଦେଖ ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଟିକେ ଜାଣିନେବାର ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବତେଇ ଦେଉଛି ଯାହାକି ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କ'ଣ ଲେଖ ହେଲା, ତୁମକୁ ଏହା ଲେଖିବାର ଅଛି ହେଲା, ଲେଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏହା କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୁଝାଅ ହେଲା। ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କାହା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରେ, କ'ଣ ଆମ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ହେଲା, ଆମେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନା ତା ଉପରେ ସେ କ'ଣ ଆମ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ତୁମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଲେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଅଛି। ଦେଖ ଯେପରି ଆମେ ମିରରକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା ସେପରି କ'ଣ ଆମେ ଲେନ୍ସକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଆମ ଲେନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ଏହା କ'ଣ ଆମ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ, କ'ଣ ଏହା କ'ଣ ଆମ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ, ଏହା କ'ଣ ଆମ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ, ଏହା କ'ଣ ଆମ ଅବତଳ ଆମ ଲେନ୍ସ ହେଲା। ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲି ହେଲା, ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ଆକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଯେପରି ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଦେଖ ଏବେ ତୁମ ବତେଇ ଦେଉଛି ଆମ ଯେଉଁ ଅବତଳ ଯେଉଁ ଆମ ଦର୍ପଣ ରହିଛି ହେଲା, ଆମ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ଆମ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, କ'ଣ ଆମ ଉତ୍ତଳ ଆମ ଲେନ୍ସ ପରି ପୁରା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଯାହା ସବୁ ଆମ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ତା ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆକାର ହୋଇଥାଏ ନା ଆଉ ଏହା ପରେ ପୁରା ଆମେ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ପଣ ନେବା ହେଲା, ତାହା କ'ଣ ଆମ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ପରି ଆମ ସବୁକିଛି ଆମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ତାହା ଜାଣୁଛ ହେଲେ ତୁମେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଖାଲି ଏହାର ଯେଉଁ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଲଗା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ରଶ୍ମିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଯେଉଁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ସବୁ କିଛି ସେପରିକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ହେଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିବାନି, ଖାଲି ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ବୁଝାଉଛି ତ? ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଲେନ୍ସ ନେବା ହେଲା, କ'ଣ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଲେନ୍ସ ନେବା ହେଲା, ଲେନ୍ସର ପୁରା ଆମେ ଯଦି ମଝିକୁ ଦେଖିବା ହେଲା ତାକୁ ମେନ୍ କରି ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଓ ନେଇଥାଉ, କ'ଣ ନେଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଓ ନେଇଥାଉ। ବୁଝାଉଛି ତ? କ'ଣ ନେଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଓ ନେଇଥାଉ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପୋଲିଆ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଏହାକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଏହା କ'ଣ ଆମେ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲେ ତ? ଆଉ ଦେଖିବାଲେ ଆମ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସର ହେଲା, ଦେଖ ଆମ ଦୁଇଟି ଫୋକସ୍ ଥାଏ, କ'ଣ ଥାଏ ଆମ ଦୁଇଟି ଫୋକସ୍ ଥାଏ। ଦେଖ F1 F2 F1 F2 ଆମ ଦୁଇଟି ଫୋକସ୍ ଥାଏ ବେଲେ ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ହେଲା, ଆମ କ'ଣ କି ଆମ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୁଇଟି ଥାଏ। କ'ଣ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ମନେ ଅଛି ତ? ସେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲି କ'ଣ R ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ 2F ହେଲା, ମନେ ଅଛି ତ? ହେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ ଆମ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମ ଏଇଟା ସି ବେଲେ ପୁରା ଏତିକି ଆମେ ଆର୍ କହିପାରିବା ସେଇ ହିସାବରେ। ଦେଖ ଏଠି ମେନ୍ କରି ଆମେ ଆର୍ ତ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁନି ହେଲା, ଆର୍ ତ ବେଶୀ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନି। ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଆମେ F1 ନେବା ହେଲା, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ତା ଡବଲ୍ କରିଦେବା ହେଲା 2F1 ଆମେ କରିଦେବା ବେଲେ ଆମ କ'ଣ ଆମେ ସି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ସେପରି ଆମ ଏଠି ଆମ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ, ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଆମ ସବୁ ଦୁଇଟି ଆମର ରହିଛି। ଏହା କ'ଣ ଆମ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର, କ'ଣ ଆମ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଆଲୋକର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣରେ ଯେପରି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ଆଉ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ଆଉ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା। ସେଠି ଆମେ କିପରି ପାଉଥିଲେ ଫୋକସ୍, ଦେଖ ଆମେ ସମାନ୍ତର ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ
प्रमुख अक्ष सहित है प्रिंसिपल अक्ष सहित आम जो समांतर जो सरका आम सरी सर समांतर जो रश्मि आम छाड़ुले कौन होता ता फोकस को देखिए जाऊला ये देखिए देख आम कौन देख ये से फोकस को देखिए देख आम एपरी भाव आम जीव है एपरी भाव फोकस को देखिए आम जीव पैसा अच्छी तो देख आम फोकस को देखिए सी तो पाइबा एपरी भाव आम फोकस पाई सेपरी जेहतु देखला ये देखा देख सब कौन हो गोटे जगार कौन हो आम कन्भर्स हो कौन हो कन्भर्ट केन्द्रा भूमुखी हो कौन केन्द्रा भूमुखी होती ये जो है ये जो लेंस जो रही कौन आम उत्तर जो लेंस रही तापाई गोटे ना रखाई गोटे ना रखा ना कौन ताको सिंपली आम अभिसारी आम लेंस कहतु अभिसारी लेंस कहतु क्या आम ये जो उत्तल लेंस को है उत्तल लेंस को तापर आम जो अवतल को देखा देख अवतल देखा देख ये जो फोकस पाइबार अच्छी आम दुईटी समांतर आम समांतर रश्मि आम चढ़ा देख ताम एपरी कौन हो देख आम अपसारण हो कौन हो अपसारण हो देख यह के भी आम मिलबनी कौन जे जी कौन से गोटे कौन हो एपरी आम अपसारण आम होदी अपसारण हेल्ले ता मिलबनी कितु देख आम एपरी आम जब बढ़ेदेवा एदिका है ये कौन से आम मिलज बुझा तो आ पाइबा कौन फोकस पाइबा आ देख जेहेतु ये लेंस देख अपसारण घटुची कौन घटुची अपसारण घटुची तो ये लेंस को सिंपली कौन कहते अपसारी है अपसारी देख अपसारण है रू अपसारी होची तो अपसारी बोले कौन देख ये आम अपसारण घटुची बेले बेले आम कहीपर ये जो आम अवतल जो लेंस रही आम अपसारी लेंस कहूँ आउ ये जो आम उत्तल लेंस रही कौन आम अभिसारी कहूँ देख अपसारण तुम अपसारी तुम मन रख आउटे को सेपरी तुम मन रखिपार बुझीगला देख ये दुईट ना को लेकिन तुम एग्जाम क्वेश्चन पचारि है देख अपसारी लेंस आउ अभिसारी लेंस अपसारी बोले देख आम जो अवतल जो आम लेंस रही आउ अभिसारी बोले कौन आम जो उत्तल लेंस है आम या कहुए तुम लिखिपार आउ जो देखा अपसारी आम अपसारण आम घटे आउ अभिसारी कौन आम केन्द्रा बहुमुखी होते तो ताकू नहीं तुमको लिखार अच्छी देख दुईटी मुझे लिखिदेली तुम चाहिए आउ लिखिपार देख एबे आम कौन प्रतिबिंबर गठनर नियम देख जी सीटी आम जीपरी आम पढ़ी ये से आम तीन तीन रही से आम चार्टी थी ये तीन आम यथेष्ट हो देख प्रथम कौन आम जो समांतर वाला जदि आम कौन समांतर है आम जो प्रिंसिपल एक्सिस कौन आम जो प्रिंसिपल एक्सिस सहित जब आम समांतर जब गोटे सौरेखाटा टाणी दूँ कौन होती देखिए देख आम ये उत्तल लेंस देख से कौन आम एप्रियरी कन्वर्ट हो फोकस को देखिए आम जीव किंतु जदि आम गोटे अवतल जो लेंस देखा से कौन देख आम कौन आम अपसारण घटी आदि यहाँ ना देख जो जगह छेद कर कौन हो आम फोकस हो देख फोकस ताकू जाए आसपरी भाव आम देख एपरी भाव कौन आम एपरी भाव रहते तो एपरी भाव आम कौन ये आम फोकस को देखिए आम रही है फास्ट रूल है मन पड़गला जहाँ कि सेकेंड सेकेंड देख ता जो स्टोरीटा देख जब फोकस बाटे जदि रश्मि को आम छाड़ा तो कौन हो आम प्रमुख अक्ष सहित कौन हो आम समांतर भाव से जीव देख जब ये देखा ये देख आम जब एपरी भाव जब फोकस को लेकिन जब आम छाड़ी दूँ बेले देख आम कौन एपरी भाव समांतर भाव से आम जीव तापर नेक्स्ट कौन नेक्स्ट आम इजी बोले कौन देख जदि आम कौन कह जदि आम ऑप्टिकल सेंटर बाटे जदि आम छाड़ा बोले कौन आम जो बाटे देख पूरा बाटर बाट से आम सीधा चलीज देख ये चलवा तो सी सीधा एपरी आम चलीज है ये तीन तक मन रहा आउ ये तीन टी आम जेकोसी दुईटी को यूज करके मेन कर प्रतिबिंब गठन आम पढ़ा प्रथम आम उत्तल लेंस को लेकिन पढ़ा तापर आम अवतल देख उत्तल लेंस को लेकिन देख आम जो पढ़ी आम जो अवतल जो दर्पण है अवतल दर्पण जहाँ सब केस था ये से सब केस को लेकिन आम पढ़ा बुझे पूरा 6टी केस देख पूरा 6टी केस आ प्रतिबिंबर जो आकार जो रही प्रकृति जो रही पूरा सेम टू सेम ही हो कौन देख आम सेम टू सेम हे खाली ना रे खाली टे देख से परिवर्तित होता ये सिम खाली वर्धित आउ सब परिवर्तित है वर्धित खाली वार्डटी एपरी लिखाई है कि देखिए पूरा सेम टू सेम ही आम देखा मिल देख ये सब पूरा आराम से हो देख तुम बही जपरी सेपरी हिसाब से करने जल्दी चेष्टा करवा आ जल्दी फिनिश करवा देख प्रथम कौन आम अनंत दूर जदि आम रश्मि है आसूची है आम किपर भाव में प्रतिबिंब सृष्टि करते भी कर देख आराम से आम हे रुक टिक वेट कर देख आम कौन करवा
ସମାନ୍ତର ଦୁଇଟି ଆମେ ରଶ୍ମି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇଟି ଆମେ ସମାନ୍ତର ଦୁଇଟି ଆମେ ଦେଖ ବହିରେ ଅଧିକ ରଶ୍ମିକୁ ନେଇକି ରହିବ, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି କରିଦେବା ହେଲେ ବି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏପ୍ରିୟରେ ଫୋକସ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏପ୍ରିୟରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ। କାମ ଖତମ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ତା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖ ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖ ସେମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମିଳୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେବ ଆମ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଦେଖ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯଦି ଏପରି ପୁରା ମିଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ବାସ୍ତବରେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ତା ପ୍ରକୃତି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ଆମ ଆକାର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଆକାର ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ଯଦି ଆମ ହୋଇଥାଏ ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆରାମସେ ଆମ ଅନନ୍ତ ଦୂର ପାଇଁ ଆମ କାମ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ 2F1 ଠାରୁ ଆମେ ଦୂର ରଖିବା। ଦେଖ ଏହା 2F1 ରୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଟିକେ ଦୂର ରଖିଦେବା। ବୁଝାଉଛି ତ, ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଏବେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏବେ ଆମେ ସେମିତି ସବୁରେ ଆମେ ସେମ୍ କରିବା। ଗୋଟେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ଆମେ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ରଖିବା ହେଲା, ଦୁଇଟି କରିବା ଆରାମସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖ ଏପ୍ରିୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଲା, ସମାନ୍ତର ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତା କ'ଣ ଆମ ଫୋକସ୍କୁ ବାଟି ଏପ୍ରି ଆମେ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖ ଏପ୍ରିୟରେ ହେଇଗଲା, ଦେଖିବା ହେଲେ ଦେଖ ଆମ ଏଠି ଆମ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଆମ ଇମେଜ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ମିଳୁଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ତା ପ୍ରକୃତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ କାହିଁକି, ଦେଖ ଆମ ଏଠି ବଡ଼ ଅଛି, ଦେଖ ଆମ ଛୋଟ ରହିଲା ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ ଯେପରି ହେଲେ ବି। ତ ଏପ୍ରିୟରେ ଆମ 2F2 ଠାରୁ ଆମ ଦୂରରେ ଥିବା ଆମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିବା ଆମେ 2F1 ଠାରେ ଏବେ ରଖିବା ହେଲା। 2F1 ଦେଖ 2F1 ଏଠି ଆମେ ରଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ 2F1 ରଖିବା ଆମ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ସିରେ ରଖୁଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେମ୍ ସାଇଜ୍ ରହୁଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଆମ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ହେବ। ଦେଖ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ହେଲା, ନହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ, ଆଉ ଭଲ ନହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି। ଦେଖ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ କରିବା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏବେ କରିବା ଦେଖ ଆମ ଇମେଜ୍ ପରମିଶନ୍ କି ହେଲା, ଦେଖ ଆମ ଏଠି ହେଲା କିନ୍ତୁ ହେଲା ଦେଖ ଆମ ଏଠି ହେଲା ଦେଖ ମନେ ରଖିଥିବ ଯଦି ଆମେ C1ରେ କରୁ କ'ଣ ଆମ C2ରେ 2F1 କହିଲେ କ'ଣ ଆମ 2F2ରେ ଆମ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଦେଖ ଆମ ସେପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ଦେଖ ଏହାର ଆକାର କ'ଣ ହେବ ଆମ ଆକାର ସମାନ ହେଇଯିବ, ଆକାର କ'ଣ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ବାସ୍ତବରେ ମିଳୁଛନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଓ ଆମ ଓଲଟା ହେଇଯିବ ଏହାର କ'ଣ ଆମ ପ୍ରକୃତି। ବୁଝାଉଛି ତ, ସେପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ଆମେ F1 ଆଉ 2F1 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରଖିବା। ଦେଖ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା, କାହାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରଖିବା ଆମ F1 ଓ 2F1 ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଛାଡ଼ିଥାଉ ହେଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ସମାନ୍ତର ହିସାବରେ ଯିବ ହେଲା, ସମାନ୍ତର ହିସାବରେ ଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖ ଏପ୍ରିବରେ ଦେଖ ତୁମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିବା ହେଲେ ଟିକେ ଆମ ଦୂରରେ ଟିକେ ମିଳିବ, ଜାଗା ଏଠି ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଏହାକୁ ଏପରି ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଠିକି ଆମେ ଭାବୁନି ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଫୋକସ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର। ଦେଖ ଆମ ଏପ୍ରିବରେ ଦେଖ ଆମ ଏଠି ଆମ ମିଳିତ ହେଇଗଲେ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଆମ ମିଳିତ ହେଇଗଲେ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ହେବ ହେଲା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଜାଗା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସେପରି କରିଦେଲି। ବୁଝିପାରୁଛି ତ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ 2F1 ଆଉ F ଭିତରେ ଯଦି କରିବା ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଗଲେ କ'ଣ ଏ ଆକାର ଦେଖ ଆକାର କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି ତ ବୋଲେ ଆମ ଆକାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଯିବ ହେଲା, କ'ଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତୁମେ ଏଠି ରେପ୍ ଲଗେଇଦେବ କ'ଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାସ୍ତବ ଓ ଆମ ଓଲଟା, ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କରିବା ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ରେପ୍ ଲାଗିବ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା F1 ରଖିବା। ଏବେ କ'ଣ ଆମେ F1 ଠାରେ ରଖିବା। F1 ରଖିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ F1 ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିନେବା ହେଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଆମେ ସମାନ୍ତର ବାଲା ଛାଡ଼ିବା ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ବାଲା ଦେଇକି ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଏପରି ଆମେ କରିବା ଯାହାକି ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର। ଦେଖ ଦେଖିବାଲେ ଏଠି ଆମେ ମିଳୁଛନ୍ତି କି, ଦେଖିବାଲେ ଆମେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଅନନ୍ତରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ଆମ ଅନନ୍ତରେ ଆମେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ଆମ ଏହାର
ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆମ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆକାର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ମିଳିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆମ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି F1 ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ମଝିରେ ଯଦି ରଖିବା ଏପ୍ରିୟରି ତ ଦେଖ ଏପ୍ରିୟରି ରଖିଲେ ଆମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଟି ଛାଡ଼ିବା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଆମ ସମାନ୍ତର ହିସାବରେ ଆମ ଫୋକସ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଖି ଏପ୍ରିୟରି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟା କେବେ ଆମେ ମିଳିବନି କାହିଁକିନା ଏ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଏ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେପରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ହେଲା ଏହାକୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବଢ଼ାଉଛୁ ଦେଖ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଖ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଏହା କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମ ଆସିଯିବ ବୁଝାଉଛି ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ'ଣ ହେବ ଆମ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏପରି ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ବାସ୍ତବରେ ମିଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏପରି ଆମେ ବଢ଼ଉଛୁ ହେଲା ଏବେ ମିଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବେଲେ ସେଠି ଆମ ଏହାର ପ୍ରକୃତି କିପରି ହେଇଥାଏ ହେଲା ଆବାସୀ ଓ ସଲକ ଆବାସୀ ଓ ସଲକ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଖ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି କ'ଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଏହାର ଆକାର ବୁଝାଉଛି ତ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଆରାମସେ ବୁଝିନେଲେ ବୁଝା ହେଲା ତ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ହେଇଯିବ ବୁଝା ହେଲା ଦେଖ ପୁରା ଆମେ ଡିଟେଲ ଜାଣିନେଲେ ଦେଖ ତୁମକୁ ସିମ୍ପଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 5ଟା କେସ୍ରେ ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ଏହାର ପ୍ରକୃତି ହୋଇଥାଏ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଓ ଆଉ F1ର ମଝିରେ ଯଦି ଆମେ ରଖୁଛୁ ସେଠିକା ଖାଲି ଆବାସୀ ଆଉ ସଲକ ହେଇଥାଏ ନହେଲେ ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ଆମ ହେଇଥାଏ ଯେପରି ଆମ ଯେଉଁ ମିରର ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଅବତଳ ମିରର ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ସେପରି ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସେପରି ଭାବରେ ହେଇଛି ତୁମେ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ ବୁଝାଇଛି ତ ହେଲା ଦେଖ ମନେ ରଖିନେବ ଏହାକୁ ଏହା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ଆମ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଦୁଇଟି କେସ୍ ରହିଛି କ'ଣ ଆମ ଦୁଇଟି କେସ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନନ୍ତ ଦୂର ଓ ଲେନ୍ସର ଆମ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ହେଲେ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ମଝିରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଅନନ୍ତ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ତ ମନେ ଥିବ ଦେଖ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦୂରରୁ ହେଲେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଆମେ ସମାନ୍ତର କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଆମେ ସମାନ୍ତର ଆମେ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆରାମସେ ଆମେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଦେଖିବାରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ଅପସାରଣ ହେଇଥାଏ ରଶ୍ମି କ'ଣ ପ୍ରିୟରେ ଆମ ହେଇଥାଏ ବୁଝାଉଛି ତ ଆମ ପ୍ରିୟରେ ଆମ ହେଇଥାଏ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଏଇ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଏଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ଦେଇନି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବାର ଅଛି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ତୁମକୁ ନିଜେ ଦେଇଦେବାର ଅଛି ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ ସେପରି ହେଲା ତୁମ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତୁମକୁ ତାକୁ ଦେବାର ଅଛି ତୁମକୁ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ତୁମେ ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଇନି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ହେଲା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବାର ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ବହୁତ ତୁମକୁ ରିପିଟ୍ କରି ସାରିଛି ହେଲା ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ଦେଖ ତ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖ ଦେଖିବାଲେ ଏହା ତ ଆମକୁ ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ହେଲା ଯେଉଁ ଇଜି ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ହେଲା ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି କରୁଛ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ ଏପରି ଭାବରେ ତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ଆରାମସେ ଫୋକସ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ ଦେଖ ତ ଆସିକି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଆମ ଫୋକସ୍ ରେ ସେମାନେ ମିଳିତ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ଆମ ଫୋକସ୍ ରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ଆମ ମିଳିତ ହେଇଯିବେ ଯେହେତୁ ଦେଖ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ମିଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଏହାର ଆମ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ଆବାସୀ ଓ ସଲକ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସମୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା ଏପରି ଆମ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଆମ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଅବତଳ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ରହିଛି ଆମ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ପରି ପୁରା ସେପରି ଆମ ହେଇଥାଏ ପ୍ରକୃତି ଆକାର ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ଓ ଆମେ ଯଦି ଓ ମଝିରେ ରଖିବା ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟିଏ ତ ଆମ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଯିବ ହେଲା ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଯିବ ତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଦେଖ ହେଲା ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଯିବ ତ କ'ଣ ସେଇଟା ତ ଆମ କ'ଣ ଅପସାରିତ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ବେଲେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଫୋକସ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ ଆଉ ଦେଖ ହେଲା ଆମ ଦେଖିବାଲେ ଏ ଦୁଇଟି ଦେଖ ଆମ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ବେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଆମ ତା ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର
ହେଲା ଗଠନ ଏଠି ଆମ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ହେଲେ ଆମ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆମ ପ୍ରକୃତି କିପରି ହେବ ଆମ ଆଭାସୀ ଓ ସଲକ ହେଇବ। କ'ଣ ଆଭାସୀ ଓ ସଲକ ହେଇବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ କ'ଣ ହେଇବ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରାୟିତ ଆମ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରେ ଡାୟାଗ୍ରାମ ବୁଝିଗଲ। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ତୁମର ଯେଉଁ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ବୁଝାଉଛି ତ। ପ୍ରକୃତି ଆମ କ'ଣ ଏଠି ଆମ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇଟି ଆମ ସଲକ ଆମ ଆଭାସୀ ଓ ସଲକ ହେଇଥାଏ ଦେଖିବାରେ ଦୁଇଟି। ଆଉ ତା ଆକାର ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମ ବିନ୍ଦୁ ସମୟ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରାୟିତ ହୋଇଥାଏ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝାଉଛି ତ। ଦେଖ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ତୁମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲେଖିବ ବୋଲିବେ ଏତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖ କେଉଁଠି ଆମ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ। ବୁଝାଉଛି ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ମନେ ରଖିପାରୁଛ ତ। ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରୁନ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏବେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଦେବି। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଏଠି ଆମେ ମିରର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଲେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। କ'ଣ ଆମେ ମିରରକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିଲେ ହେଲା ମିରର, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଲେନ୍ସକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିଲେ। କ'ଣ ଆମେ ଲେନ୍ସକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିଲେ ତ ଦେଖ କିଛି ଆମ ଯେଉଁ ସିମିଲାରିଟି ରହିଛି। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ମିରରକୁ ନେବା ହେଲା, କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ମିରରକୁ ନେବା ଧରିନିଅ ମୁଁ ଅବତଳ ମିରରକୁ ନେଉଛି। କ'ଣ ଆମ ଅବତଳ ଯେଉଁ ଆମ ଦର୍ପଣ ରହିଛି ହେଲା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଏହାର ପ୍ରପର୍ଟି ଏହାର ଆମ ଯେଉଁ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଆକାର କାହାର ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଯେଉଁ ରେ ଡାୟାଗ୍ରାମ ଯେପରି ଆମେ କଲେ ସେପରି ହିସାବରେ। ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ଆମ ଲେନ୍ସର ଆମ ଯେଉଁ ଉତ୍ତଳ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ରହିଛି କ'ଣ ଆମ ଉତ୍ତଳ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ରହିଛି ତାହାପରି ଏହା ପ୍ରକୃତି ଓ ଆକାର ସେପରି ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଆରାମସେ ତୁମେ ଦୁଇଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ତୁମେ ତା ପ୍ରକୃତି ଓ ଆକାର ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ବୁଝାଉଛି ତ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତଳ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଦର୍ପଣକୁ ନେବା ତାହା କ'ଣ ଆମ ଅବତଳ ଆମ ଲେନ୍ସ ପରି ଆମ ପ୍ରକୃତି ଓ ଆମ ଯେଉଁ ଆକାର ସବୁ ହେଇଥାଏ। ବୁଝାଉଛି ତ। ସେହିପରି ହେଇଥାଏ ତୁମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଦେଖ ଯଦି ଦେଖୁଛ ହେଲା ଯଦି ଦେଖୁଛ ସେଠି ଆମ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଯଦି ହେଲା କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଯଦି ସେଠି ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଉଛି ହେଲା ବାସ୍ତବ ଯଦି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବାସ୍ତବ ସହିତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହେ ବାସ୍ତବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହେ ଆମ ଓଲଟା ରହେ। କ'ଣ ଆମ ଓଲଟା ରହିଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖୁଛ ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଭାସୀ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ ଆଭାସୀ ହେଉଛି। ଆଭାସୀ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତା ଆମ ସଲକ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ସିଧା ହୋଇଥାଏ ସଲକ। ବୁଝାଉଛି ତ। ତୁମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ବାସ୍ତବ ହେଲେ ଓଲଟା ଆଭାସୀ ହେଲେ କ'ଣ ସଲକ। ବୁଝା ହେଲା ତ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖୁଛ ଆରାମସେ ଆମେ ହେଇଯିବ ହେଲା ଇଜି ପିଜି। ଦେଖ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦେଖ ଯେପରି ଆମେ ଦର୍ପଣକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଏହାର ଆମର ଯେଉଁ ସଂକେତ ପ୍ରଥା ରହିଛି ସାଇନ୍ କନଭେନ୍ସନ୍ ରହିଛି ହେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଲେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମ ଦର୍ପଣ ପରି ହିଁ ଆମ ସାଇନ୍ କନଭେନ୍ସନ୍ ଆମ ସଂକେତ ପ୍ରଥା ଆମର ରହିଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ବି ଦେବା ଆମ ଯେଉଁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ହେଲା ଓ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ସେଠୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଦୂରତା ଆମେ ନାପିଥାଉ। କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କି ଦେଖ ଆମେ ଓଠୁ ହିଁ ଆମେ ତା ଦୂରତା ନାପିଥାଉ ହେଲା। ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖ ଏପରି ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଏଇଟା ଆମ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଅକ୍ଷ। ଆଉ ଆମ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଅକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ଆମ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆମ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଯଦି ହେଲା ଆମ ଉପରେ ରହିଛି ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମ ଉପରେ ଆମ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ରହିଛି ହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ସେମିତି କ'ଣ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଇଥାଉ। ଆଉ ତଳରେ ଥିଲେ ତାକୁ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥାଉ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥାଉ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇଥାଉ। ସେପରିକା ହିଁ ଏଠି ଆମ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝାଉଛି ତ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ସାଇନ୍ କନଭେନ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ପିଲା ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଲା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥାଉ ସେଠିକା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଝାଉଛି ତ। ତ ଦେଖ ତୁମେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କେବେ ହୁଅନି। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଦେଖ ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ନେବା କିମ୍ବା ଆମେ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ନେବା ହେଲା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ନେବା କିମ୍ବା ଆମେ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ନେବା ଆମେ ୟୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଉ ମାଇନସ୍ ହେଇଥାଏ ୟୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଉ ମାଇନସ୍ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଉ। ଯଦି ଏଠି ଦେଖିଗଲେ ଆମ ଏଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ୟୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ନେବା। ବୁଝାଉଛି ତ। ମନେ ରହିଲା ସବୁବେଳେ ୟୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆମ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ
एबे आम एफ को नहीं लिखा कौन यहाँ आम एफ को नहीं है आम एफ को नहीं लिखाई देख जदि आम फोकस देखा कौन आम जो फोकस दूरता जो रही एफ जो रही है ताहा आम उत्तल लेंस आम कौन नहीं आम पॉजिटिव सब नहीं है उत्तल लेंस आम सब कौन नहीं आम पॉजिटिव है एपरी जो उत्तल लेंस सब कौन नहीं आम पॉजिटिव नहीं कौन आम एफ मन रहा तुम ताको मन रखार अच्छे कौन आम उत्तल लेंस सब कौन थे आम पॉजिटिव थे आउ आम अवतल लेंस एफ सब कौन थे आम नेगेटिव थे देख आम लेंस सेपरी थे आ मिरर देखा है मिरर जो दर्पण जो आगे पड़े से देखा आम एपरी भाव में ही आमको देखा मिलता है कौन यू सब सब केस कौन आम नेगेटिव नहीं थू आउ एफ देखा आम उत्तल लेंस पॉजिटिव नौ कि अवतल लेंस सब कौन नहीं आम नेगेटिव नहीं थू बुझाईगला जो तुम से जब मन रखी देछ न्यूमेरिकल तुम आराम से कर देख ए कौन है आम लेंस फर्मूला कौन फर्मूला आम लेंस फर्मूला है लेंस सूत्र तो लेंस सूत्र देख जपरी आम कौन मिरर सूत्र रही है मन अच्छी टे मन पकड़ चलो बता तो आम मिरर सूत्र कौन है कौन थाए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस आम 1 आम यू ये एपरी आम मिरर सूत्र ए लेंस फर्मूला भी पढ़ा कौन आम लेंस सूत्र कौन है देख एपरी भाव में हुए खाली ये प्लस जगह सिंपली माइनस लगी है कौन प्लस जगह सिंपली माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आउ एफ यू भी कौन तो तुम जाच ताको नहीं आम टाइम वेस्ट करवानी है जोटा तुम जाच देख ये फर्मूला या आम न्यूमेरिकल करवा आठी तुमको नोट देख मुझे प्रथम आगे तुमको कहली पुणी आउ थे तुमको मुझे रिकल कर देती कहीं तुम कन्फ्यूज होनी देख यू सब कौन आगे नेगेटिव नहीं यू वैल्यू सब कौन आम नेगेटिव ही नहीं आम बही जहाँ दे आउ देख आम जो एफ वैल्यू है चलो मन रखी आम जो कन्वेक्स जो लेंस रही कौन आम जो कन्वेक्स लेंस रही आम जो कन्वेक्स आम जो उत्तल जो लेंस रही यहाँ आम एफ वैल्यू सब कौन थी आम पॉजिटिव नहीं कौन नहीं कहले पॉजिटिव नहीं आम जो कनकेव है कनकेव जो आम लेंस रही कौन कनकेव जो लेंस रही आम एफ कौन थे आम अवतल लेंस आम एफ कौन सब आम नेगेटिव थी है यहाँ तुम मन रखार अच्छे तुम रखुच आराम से तुम न्यूमेरिकल सब कर नेक्स्ट परिवर्धन मैग्निफिकेशन विषय पढ़ा कौन परिवर्धन मैग्निफिकेशन विषय भी पढ़ा मैग्निफिकेशन बेले कौन कला देख आम जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंबर उच्चता आ वस्तुर उच्चता जदि आम कौन करवा जदि आम अनुपात जदि बढ़े दूँ ताकू आम कौन करूँ से लेंस आम परिवर्धन आम कहूँ से यार फर्मूला सिंपली कौन थी देख आ पूर्व जपरी थी कौन मिरर केस ये आम से परी रही देख फर्मूला कौन आम है एच डैश बाय आम एच डैश बोले कौन आम प्रतिबिंबर उच्चता है आउ एच बोले कौन आम वस्तुर उच्चता यही करवा आराम से हो देख मिरर देखिए आम दुईटी आम एम रैल्यू पढ़ी है दुईटी है आ गए कौन देख मुझे लिखिदी है सैड नहीं लिखिदी आ गए फर्मूला कौन है आ गए फर्मूला एम इज इक्वल टू देख मन रखी सिंपली v बाय आम यू थी देख v बाय यू थी देख मिरर केस थी माइनस v बाय यू थी ये कौन सिंपली v बाय यू देख देखो तुम मन रखार अच्छी एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच है इज इक्वल टू v बाय यू है पूरा एपरी तुमको मन रखार अच्छी कहीं ये फर्मूला को लेकिन आम कौन क्वेश्चन करवा बुझा तो बुझीगल तो जो तुम एत बुझी साइन कन्वेंशन सहित यहाँ बुझी ये तुम न्यूमेरिकल तुम निजे कर न्यूमेरिकल कौन मैथ वाला क्वेश्चन है कौन मैथ वाला क्वेश्चन देख ये बहुत सारा मैथ वाला क्वेश्चन आसी देख 25 21 19 देख है 24 25 24 23 है देखिए आम 18 15 17 देख बहुत वर्ष आसी और रिसेंटली प्रत्येक वर्ष आसूसी ये एपरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुझा तो देख तुम चिंता करो ना देख ये आम कि डिस्कस करवा आउ तुम अनुशीलन जो क्वेश्चन रही तुम नहीं प्राक्ट कर नब आराम से तुम जब बुझी एपरी किपरि कराए एप्रोच तुम बहर क्वेश्चन निजे कर आ देख आम जो लंग सर्ट क्वेश्चन जो होती ना से तुम आसीपर बोले यह इम्पोर्टाट बोले एवं आम कौन कौन किपरि आम जो लेंस वाला जो न्यूमेरिकल कराए आम जाना बुझे तो देख ये गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन जहाँकि देखा देख 3 वर्ष आसी सेम क्वेश्चन तो ताकू आम करवा आपर क्वेश्चन तुम अनुशीलन रही है खाली साइन कन्वेंशन तुमको मन रखार अच्छी है साइन कन्वेंशन खाली तुमको मन रखार अच्छी देख क्वेश्चन देख ये आम क्वेश्चन कौन कहला गोटे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट
ଆଭିସାରୀ ଲେନ୍ସ ଠାରୁ ଦେଖ ଆଭିସାରୀ ବେଲେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା କି? ଦେଖ ଆଭିସାରୀ ବେଲେ କ'ଣ ଆମ କେଉଁ ଲେନ୍ସ ହେଲା କେଉଁ ଲେନ୍ସକୁ ଆମେ ଆଭିସାରୀ ଲେନ୍ସ କହିଥାଉ? ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ଥିବା ଜରୁରୀ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଆମେ ଆଭିସାରୀ କହିଥାଉ। ଆଉ ଅବତଳ ଲେନ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସେଠି ଆମ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଅପସାରଣ ହେଇଛି ବେଲେ କ'ଣ ଅପସାରୀ ଲେନ୍ସ କହିଥାଉ ହେଲା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମନେ ପକାଇଥିଲି ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କହିଲା ଗୋଟିଏ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିସାରୀ ଲେନ୍ସ ଠାରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଏକ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ରଶ୍ମି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତି ଓ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବୁଝାଉଛି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ହେଲା। ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆମ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସର ବୋଲେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କେତେ କହିଲା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ କହିଲା ଆମକୁ 10 କହିଲା। ଏହା ପଜିଟିଭ୍ ହେବ କି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ହେଲା। ମନେ ଅଛି ତ? ଆଉ ଟିକେ ତୁମକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ତା କ'ଣ ଆମ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ମାନେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା କେତେ ଆମ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ୟୁ କେତେ ଆମ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ଏ ବସ୍ତୁର ଆମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ତାମାନେ ତା ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି କେତେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝା ହେଉଛି ତ ଦେଖ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ମାଗିଛି ପ୍ରଥମେ ତ ଏହାକୁ ଆମେ ରଶ୍ମି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖିବାରେ କ'ଣ କହିଲା ତାପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି ମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଭି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆଉ ଆକାର ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଆକାର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଆକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ବି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକାର କହିପାରିବା ତାହା କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କିମ୍ବା ସମାନ ଆକାର କି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ତାହା ଆମେ କହିପାରିଥାଉ। ବୁଝାଉଛି ତ? ଦେଖ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କରିବା? ଦେଖ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା ହେଉନି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ ମାଗିଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଠି ଆମ ଏଫ୍ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମକୁ ୟୁ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଏଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଏଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ କ'ଣ ମାଗିଛି ଆମକୁ ଭି ମାଗିଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି ହେଲା ମେନ୍ କରି ତ ଆମ ଭି ମାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏ ରଶ୍ମି ହିସାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି କହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଭି ଯଦି ବାହାର କରିବା ହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆମ ଆକାର ହେଲା। ଆକାର ପାଇଁ ମେନ୍ କରି ଆମକୁ ଏଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଛ ତ? ଦେଖ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ହେଲା ଏ ତିନିଟି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଆମର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମ ୟୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଉତ୍ତର ହେଉ କି ଅବତଳ ହେଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ନେଗେଟିଭିଟି। ତ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେଲା 20 ବୋଲି କେତେ ମାଇନସ୍ ଆମ 20 ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଫ୍ ଆମ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଏହା କେତେ ହେଇଯିବ ସିମ୍ପଲି ଆମ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିବ କେତେ ଆମ ଏତିକି। ତାପରେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଉଚ୍ଚତା ଦେଖ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ ସିମ୍ପଲି ଆମ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ। ବୁଝା ହେଲା ତ? ଦେଖ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚତା ମେନ୍ କରି ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ରହିବ ବୋଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମ ହେଇଗଲା। ବୁଝା ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଆମେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେଲେ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହେଲା ଆମେ ଯାହା ମାଗିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖ ଭି ଆଉ ଏସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତ କିପରି ଆମେ ବାହାର କରିବା? ଦେଖ ଆମେ ଆରାମସେ ଦେଖ ଭି କିପରି ଆମ ଯେଉଁ ମିରର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆରାମସେ ଆମେ କରିପାରିବା। କ'ଣ ଏତେ ଦେଖ 1/v ମୁଁ ଏପରି ଲେଖୁଛି 1/v ମାଇନସ୍ ଯଦି ଆମେ 1/u କରିଥାଉ ତାହା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ 1/, ଆମ ଏଫ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତ? ଦେଖ ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖ ଭି ମାଗିଛି ତ ଭିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇ ପଟରେ ରଖିଦେବା ହେଲା। କ'ଣ ଆମେ ୟୁ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ -1/uକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ନେବା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ନେଲେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ବାଲା କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥାଏ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ 1/f ତ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇକି ପ୍ଲସ୍ ଆମ 1/ କ'ଣ ହେଇବ ଆମ ୟୁ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିବା। ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ହେଲେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିବା। ଏବେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦେଖ ଆମେ 10 ତ 10 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖ ହେଲା ଆମେ ୟୁର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିବା ତାହା କେତେ ଅଛି ଦେଖ -20 ଅଛି। ଆଗରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଦେଖ ଆମକୁ ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିଛି କ'ଣ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ମାଇନସ୍ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆମ ମାଇନସ୍ ହେଇଥାଏ ବୋଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଆମ 20 ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଠି ଆମ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ଆଉ ୟୁର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଆମ ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି ତ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ମାଇନସ୍ ସେପରି ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ଏଠି କ'ଣ ମାଇନସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଠି ମାଇନସ୍ ବୋଲେ ମାଇନସ୍ ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ମାଇନସ୍ ସେପରି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। କିପରି କରୁ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନାଂଶର ମେନ୍ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା ବିୟୋଗ କରିବା।
तो किपर करूँ प्रथम लसागु आम नहीं किपर आम कर लसागु के आम 20 होपर या सहित जो हरण करवा के आम 2 हो 2 को 1 सहित कले आम 2 होगा माइनस अच्छी माइनस देते 20 को 20 सहित हरण कले के 1 1 इंटू 1 आम 1 एतिकी यदि ए आम माइनस करवा के देख आम 1 बाय के आम 20 के आम 1 बाय आम 20 होगा बुझा तो देख आम एतिकी बाहरी गला कौन बाहरी गला आम 1 बाय v इक्वल टू एतिकी बाहरी गला बोले ए आम v इक्वल टू के देख ए आम v इक्वल टू के देख आम v इक्वल टू के देख ए आम कौन देख 1 बाय v इक्वल टू 1 बाय 20 गला देख v इक्वल के देख देख ऊपर जब आम 1 होते बोले कौन हो रुक तुमको अन्य हिसाब से बताऊँ रुक तुमको अन्य हिसाब से बताऊँ तुम्हें चिंता कर ना देख सिंपली यहाँ आम देख 1 बाय v इक्वल ये आम के गले आम 1 बाय 20 पाइले ये आमको v इक्वल दरकार अच्छी आम कौन करवा देख या आम उल्टे देवा कौन करवा या उल्टे देवा देख v बाय 1 हो बोले आम v इक्वल के या उल्टे हो 20 बाय के आम 1 हो तो 1 को न लिखले चलते v इक्वल के आम 20 है कौन आम 20 आम सेंटीमीटर होगा कौन है देख आम 20 सेंटीमीटर होगा बुझाऊे तो ताने देख आम पॉजिटिव बाहर कौन बाहर पॉजिटिव बाहर तो यहाँ आम किपर बाहर प्रतिबिंब स्थिति अंकन किपर आम करवा आम शिखा है देख आम भी बाहरी गला देख तापर आम सिंपली एच बाहर कर यार आम जो रश्मि जो चित्र अच्छी आम अंकन करवा कौन आम एच डैश है कौन आम एच डैश बाहर देवा किपर बाहर करवा देख ताक तुम बुझ भल बाहर देख आम भी तो बाहरी गला देखो आम एच डैश बाहर करवा एच डैश किपर बाहर करवा देख एम आमको ये जना ना कौन एम आमको ये जना ना तो आम किपर एच डैश बाहर करवा हेले ही आम आकार आकार किपर आम कहीपर बुझा तो देख आम एच डैश किपर बाहर देख आम पाखे फर्मुला अच्छी कौन एच डैश बाय एच इज इक्वल टू कौन आम v बाय आम यू होती v बाय यू होती तो ताकू नहीं आम बाहर करवा है देख आम एच डैश तो आमको दिया हुई है किंतु आमको एच दिखाई एच के देख 5 सेंटीमीटर तो 5 लिखिदी आ v वैल्यू देखो आम के बाहर कले देख आम v वैल्यू के बाहर कले v वैल्यू देखा आम के आम 20 बाहर कले 20 लिखिदी तापर आम यूर वैल्यू के देख यूर वैल्यू के -20 ये यहाँ आम कौन करवा आम कटा चढ़ा करवा देखा देख ये दुईटा कौन है आम कटिगला ये दुईटा कौन है देख आम कटिगला देख आम एच डैश इक्वल के या आम अन्न पटक ना देख ये रही ये देखिए आम गुणन होगी अच्छी अन्न पटक कौन सॉरी हरण होगी अच्छी कौन अच्छी हरण रही अच्छी तो अन्न पटक ना कौन हो आम सिंपली गुणन हो तो एक सहित गुणन है बोले के देख ये माइनस रही तो -5 हो देख मुझे तुमको आउ थे कहूँ देख ये 20 देख आम काटी पार तो ये देख माइनस रही बोले या देख -1 सेमि रही ये जो 5 को अने पटक ना तो इंटू हो तो -1 सहित इंटू के आम -5 हो तो एच डैश इक्वल के पाइले देख आम -5 पाइले यहाँ मैंने कौन एच डैश इक्वल -5 कौन देख आम आम कौन आम जो प्रतिबिंब जो सॉरी आम जो वस्तु रही आम ऊपर रही आ प्रतिबिंब कौन आम तल आसो आम उपर आम तल आसो देख तल रही है तो आम कौन आम माइनस नहीं से कौन आम माइनस बाहर गला आ देख ये भी देखिए पॉजिटिव रहा या मैंने कौन देख जदि आम रखा है देख आम जो रखा एप्रिय आम जो है प्रतिबिंब आम यो है एक्स अक्षर मेन कर आम तो देख एबे आम करवा देख एबे आम किपर बाहरी करवा देख आम देख है आम आकार देखा देख आकार कौन आकार देख आम एच वस्तुर आकार जी आम कौन प्रतिबिंबर आकार से है वस्तुर आकार जी आम प्रतिबिंबर आकार से बुझा तो माने दुईटा कौन हम आम सामान आकार कौन हो सामान आकार आते बेले आम सामान आकार होते है आम जो रश्मि डायग्राम रे केते बेले आम सामान आकार होते जिते बेले ताको आम कौन आम C1 रखी C1 रखिले कौन आम C2 रे प्रतिबिंब आम होते है जहाँ आम 2F1 कहतु 2F1 रखिले आम कौन 2F2 रे आम होते तो ताकू नहीं आम देख यार आम ए चित्र करवा बुझा तो प्रथम देख मझे गोटे लेंस मुझे करदे देख एप्रिय आम लेंस टे कर कौन आम जो प्रिंसिपाल एक्सिस जो रही है जो प्रमुख जो रेखा रही ताको आम एप्रिय आम टाणी है देख भल भाई ना टाणी गोटे बढ़िया स्ट्रेट लाइन टे टाणी देख एप्रिय आम टाणी देले है एबे आम कौन करवा है आम कौन F1 F1 आ कौन आम 2F1 आम एप्रिल आम देखीदे बुझा तो है बोले देख एप्रिल देखीदे तुम जदि जो सेंटीमीटर को लेकिन जब कर किसी असुविधा हेनी देख ये देखिए आम कौन आम F2 आ कौन आम 2F2
ବୁଝାହେଲା ତ। ଦେଖ ଆମ ଫୋକସ୍ ଦେଖିଗଲେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ, ଆମ ଦେଖ ଫୋକସ୍ କେତେ ଅଛି ଦେଖ, ଆମର 10 ରହିଛି, ଆଉ ପୁରା ଏତିକି କେତିକି ଅଛି ଦେଖ, ଆମର 20 ରହିଛି ବସ୍ତୁ। ଆମ ବସ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମ ଏଠି ରହିଛି। ବୁଝାହେଉଛି ତ, କେଉଁଠି ରହିଛି, ଆମର 2F1 ରହିଛି। ବୁଝାହେଉଛି ତ, ଦେଖ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିଦେଲେ। ବୁଝାହେଉଛି। ଏବେ ଏହାର ଆମେ କ'ଣ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିଥାଉ ହେଲା, କିପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏହା ଆମ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଦେଖ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କରିବା, ରୋକ କିପରି ଭାବରେ କରିବା, ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଗୋଟେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ରଶ୍ମି, ଯାହା କ'ଣ ଆମ ଏଫ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବ, କ'ଣ ଆମ ଏଫ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବ। ସରି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ, ଆରାମସେ ଡରିବନି। ଦେଖ ଏଫ୍କୁ ଦେଇକି ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ଯାହା କ'ଣ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମ କ'ଣ କହୁ ତାକେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଓକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବ। ଦେଖ ଓକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ରଶ୍ମି, ଯେଉଁ ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମ ଏପରି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ହେଲା, ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଦେଖିବାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛେଦ କଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିବ, ଏହା କ'ଣ ଦେଖ, ଏହା ଆମ 2F2 ଦେଖ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ବୁଝାଅଛି ତ, ହେଲେ ଏହାର ଆମ ଦୂରତା କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖ କେତେ ହେଇଯିବ, ଆମ 20 ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ, 20 ବାହାର କରି ଯାଉ ଆମ ଭି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆମ ଦୂରତା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିଗଲେ ଆମ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛି ହେଲା। ଦେଖ କାହିଁକି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା, ଦେଖ କ'ଣ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ରହୁଛି ହେଲା, ଏକ୍ସ ଡେସ୍କରେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଆମ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ, ବୋଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଏଚ୍ ଡେସ୍ ଦେଖ, କ'ଣ ଏଚ୍ ଡେସ୍ ମାଇନସ୍ ବାହାରିଛି। ଦେଖ ଆମ ତଳରେ ରହିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମ ମାଇନସ୍ରେ ବାହାରିଛି। ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ କରିଥାଉ ହେଲା। ବୁଝାହେଲା ତ। ଦେଖ ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିଛ ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ସବୁକୁ ବାହାର କରିବା, ବାହାର କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦିମାଗ ଲଗେଇକି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆମ ଦୁଇଟି ସମାନ ହେଉଛି, ଆମ କେଉଁଠି ସମାନ ହେଉଛି, ମାଇନସ୍ ଆସିବା କଥା। କ'ଣ ଆମେ 2F1 ରଖିଲେ କ'ଣ ଆମ 2F2ରେ ଆମ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମ ଉଚ୍ଚତା ଆମ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ତ ସେପରିକା ଆମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଏଠି କରିବାର ଅଛି। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ଆରାମସେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ବୁଝାହେଉଛି ତ ହେଲା, ବୁଝାହେଉଛି ତ, ସେପରି ତୁମେ ଆରାମସେ କରିନେବ ହେଲା। ଦେଖ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏପରି ଯେଉଁ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍କୁ ନାହିଁ ହେଲା, ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପୁରା ତ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆମର ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମର ରହିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବାଲେ ଦେଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆମ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଆକାର ଏଠି ପଚାରିଛି ଗଲା। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି କି ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇନି। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିଗଲି, ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ରହିଛି ନା ହେଲା, କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ରହିଛି, ଲେନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବାଲେ ଏଇ ପଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ତା ବସ୍ତୁ ରହିଛି ହେଲା। ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମ କ'ଣ ଲେନ୍ସର ଆମ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଟ ରହିଛି, ସେ ପଟରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଆମ ଏହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାର ସ୍ଥିତି ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ଆକାର କ'ଣ ଆମ ସମାନ ଆକାର। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ଦେଖ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି, ତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଠି ଆମେ ଏକକ ଲେଖିବା, ଭୁଲିବନି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ଭୁଲିବନି। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ହେଲା, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ହେବ, ପ୍ରକୃତି ଆମ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଭେଟ କରୁଛନ୍ତି, ମିଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଆମ କ'ଣ ଯେ ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା, କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଉପରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖ ଏପରି ଆମେ ଓଲଟା କରିଥାଉ ଆରାମସେ। ଆଉ ତୁମେ ସିମ୍ପଲି ମନେ ରଖିଥିବ ବାସ୍ତବ ହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଓଲଟା ଲେଖିଦେବା, ତ ଆରାମସେ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ଲେଖୁନି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ କ'ଣ ଓଲଟା। ଆଉ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଆରାମସେ ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା, ତୁମେ ଡରିବନି, ଆରାମସେ କରିବ, ଆରାମସେ ତୁମେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୋଇଛି ହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କର, ଆଉ ସେଠି ତୁମେ ଡାଉଟ୍ ପଚାର ଆରାମସେ, ଆମେ ତୁମର ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେଠି ତୁମେ କରିକି ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେବୁ, ଚିନ୍ତା କର ନା ହେଲା। ତୁମେ ଖାଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ପଢ଼, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଅଫ୍ ଏ ଲେନ୍ସ, ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମ ଡେଫିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଦିଏ ହେଲା। ଲେନ୍ସ ପାୱାର କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଫୋକସ୍ ନେବା ହେଲା, ଲେନ୍ସରେ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ୍ ନେବା, ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା ଫୋକସ୍ ଦୂରତାର ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ବିଲୋମୀ କରିଦେବା, କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ବିଲୋମୀ କରିଦେବା ବେଲେ ଆମ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମ ତା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତା ଆମ ପାୱାର ହେଇଥାଏ। ବୁଝାଯାଉଛି ତ। ଦେଖ ଆଉ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମ 1/, ଆମ ଏଫ୍ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ହେଇଥାଏ 1/f। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଜିରୋ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି 1/, ଯଦି ଆମେ ଏଫ୍ କରିଦେବା, ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମ ଲେନ୍ସ ପାୱାର ହେଇଥାଏ। ତ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଏହାକୁ ଲେଖିବ, ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ସ ପାୱାରର ଦୂରତାର ବିଲୋମୀକୁ ଲେନ୍ସର ଆମେ ପାୱାର କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଆରାମସେ ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, 1/, ଆମ ଏଫ୍ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ 1/f। ଆଉ ଏହାର ଏକକ ଆମ କ'ଣ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଡାଏପ୍ଟର କହିଥାଉ, କ'ଣ କହିଥାଉ ଆମେ ଡାଏପ୍ଟର। ଏହାର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ଆମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପାୱାର,
ଆମ ଡାଏପ୍ଟର ରୀତି କ'ଣ ଡାଏପ୍ଟର ରୀତି ବୁଝାଇଛି ତ ଏ ଡାଏପ୍ଟର ୱାର୍ଡ଼କୁ ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା କ'ଣ ଡାଏପ୍ଟର ହେଲା ସେମିତି ଆମେ ଡିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ସ୍ମଲ୍ ଡିରେ ଆମେ ମେନ୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କାହାକୁ ଆମେ ପାୱାର ଏସ୍ଆଇ ଏକକକୁ ହେଲା ଏହାକୁ ତ ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖ ହେଲା ଦେଖ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା ଏହାକୁ ନେଇକି ପୁରା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ ହେଲା ଉତ୍ତୋଳ ଲେନ୍ସର ପାୱାରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ହେଲା ଦେଖ କ'ଣ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳ ଲେନ୍ସର ପାୱାରକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ନେଇଥାଉ ଆଉ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ପାୱାରକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆମେ ନେଇଥାଉ ତ ରିଜନ୍ ଆସି କାହିଁକି ଯଦି ତୁମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଆସି କାହିଁକି ଆମେ ନେଇଥାଉ ଦେଖ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି ହେଲା ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ଉତ୍ତୋଳ ଲେନ୍ସର ହେଲା ଉତ୍ତୋଳ ଲେନ୍ସର ଆମ ଏପ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖ ଉତ୍ତୋଳ ଲେନ୍ସର ଏପ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ପଜିଟିଭ୍ ନେଇଥାଉ କ'ଣ ନେଇଥାଉ ପଜିଟିଭ୍ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ନେଇଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପାୱାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ହେଇଥାଏ ବୁଝାଯାଉଛି ତ ତାପରେ ଆମ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ଏଫ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇଥାଉ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପାୱାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ସବୁବେଳେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆମ ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝାଉଛି ତ ଏହାକୁ ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱେରେ ସବୁ କିଛିକୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆମେ ପଢ଼ିନେଲେ ଆଉ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଯାହା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ସେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ କରିନେଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଥିବ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ଏଠି ପୁରା ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଶିଖିକି ତୁମେ ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିକି ତୁମେ ଯିବ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ ଯେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆରାମସେ ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ତୁମେ ସବୁକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ଆମେ କହିନେଲେ ତ ଏଠି ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।